আচ্ছা, তাহলে আমি আজকেই এই এটার সফট কপিটা দিয়ে দিব। আপনাদের সিলেবাসকে পেয়েছেন? এটা পান নাই? স্যার এখনো পাইনি স্যার, আজকে নতুন স্যার, গতদিন মিস করে ফেলছি স্যার। ওকে, আমি যেটা আচ্ছা আচ্ছা, আমি একটু জিজ্ঞেস করি আপনাদের। ওকে, যে ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ ইকোনমিক্স? ওকে, ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া রিগার্ডিং এনিথিং? স্যার ইকোনমিক্স বলতে তো আমরা সাধারণত বাংলা ভাষায় অর্থনীতিকে বুঝি, যে সবকিছু মানে একটা ম্যানেজমেন্ট, আচ্ছা উপায় নিয়ে আসা আচ্ছা অর্থের দিক দিয়ে। আচ্ছা, আর কিছু, আর কেউ কিছু বলবেন? ঠিক আছে, মেনে নিলাম। আর কিছু? হুম। স্যার ইকোনমিকটা হচ্ছে স্যার ওই যে ডিস্ট্রিবিউশন কনজাম্পশন, হুম। মানে চাহিদা, দাম বাড়লে চাহিদা কমবে, আবার আহ, দাম কমলে চাহিদা বাড়বে, এরকম মানে কিছু বেস ইয়ার উপর। আচ্ছা হ্যাঁ, মানদণ্ড আছে মেবি আমাদের কিছু। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। ইন জেনারেলি ডেফিনেশন, যে কোনো কিছুরই ডেফিনেশন কিন্তু ইন জেনারেল হয়, স্পেসিফিক কিন্তু হয় না। ওকে, রাইট? মানে আপনারা যেটা বলতেছেন ওকে, বাট এটা স্পেসিফিক হয়ে যাচ্ছে। ওকে, মানে এটাকে, এটার এরিয়াটাকে আমরা স্পেসিফিক করে দিব না। ওকে, ইকোনমিক্স ইটস এ part of social science. As a part of social science, the area of economics is use. Okay, it's not the specific. কোনো একটা পার্টিকুলার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা কিন্তু ইকোনমিক্সের ডেফিনেশনটাকে চিন্তা করতে পারবো না। ওকে, তার মানে এটা এটা এটার এটার এরিয়া অফ স্কোপটা কিন্তু ছোট হয়ে যাচ্ছে, এরকম না কিন্তু। বাট যা বলছেন তাও ঠিক আছে, এগুলো ইকোনমিক্স কনসিডার করে। বাট ইন কেস অফ broader sense, okay, broader sense, or in case of large scale, what should be the definition of economics? What do you think? Hmm? Okay, so আমি একটা স্টেটমেন্ট বলবো। ওকে, স্টেটমেন্টটা হচ্ছে, ইটস অ্যাকচুয়ালি the definition of, it's similar to the definition of economics. Okay, economics, at first I'm going to share the whiteboard. Okay, economics at first sorry, economics deals with choices. Okay, simply. Okay, then I will add something more, actually phrases and close to this definition of economics. Okay, at first, if we think about economics deals with choices. Okay, now the next question is, what type of choices that economics consider? What type of choices? Okay, so definitely, so we are making choices as households or as individuals. Okay, we are making choices, right? So even if you think about yourselves, okay, right? So we are making choices every moment. Okay, we are sleeping, we are eating, right? And we are going for shopping, then we are playing, right? So these are all activities. These all activities are considered as our choices. So every moment in our life, so we are dealing with choices. Okay, so economics deals with choices at first, and then in next section, okay, in next part, so the question is, what type of choices that economics deals? Okay, choices from different individual sectors in an economy. Okay, choices from individuals.
okay, choices from governments, okay, choices from households, okay, right? So if we think about today, even, okay, if you think about today, so you have already made some choices, okay, you have woke up early in the morning, okay, there are some other activities you have already done. So all the activities, okay, all the choices that you have already made will be considered in economics. Not only actually economics deals with or focuses different types of choices what we are making, but at the same time, economics shows the way, okay, it shows the way how can we make the choices or our choices effectively or efficiently, okay. So if we think about government also making different types of choices, okay, governments of a country taking different initiatives, okay, what we can see in Bangladesh. So Bangladesh government taking different initiatives, okay, like constructing different bridges, transportation systems, okay, health facilities, education facilities, okay. So all these parts of choice is also making by the governments of a country. So even if you think about a farms, okay, an organization, they are also making different types of choices every moment. They are producing different goods and services, okay. They are making profits, they are making revenues, okay. So these are all about actually considered under choices of different sectors in an economy, like individuals, as I mentioned earlier, individuals, governments, okay, and then different firms or organizations, okay. So what we you can understand right now, okay, what you can say, what you understand from the definition of economics. কি বুঝতে পারলেন আপনারা বলেন তো, আমি যা বললাম এতক্ষণ, কি বুঝতে কষ্ট কষ্ট হচ্ছে? হ্যালো, এটা কি এরকম কিছু যে ইকোনমিক্স বিভিন্ন চয়েসের উপর মানে কাজ করে, এই হ্যাঁ চয়েসটাকে হ্যাঁ কিভাবে এফিশিয়েন্টলি হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা চুজ করতে পারবো, হুম তারপরে এর হুম সাথে ডিল করতে পারবো, হুম হুম কোন পথে ডিল করলে বেশি প্রফিট আসবে। হ্যাঁ আর আসলে যখনই কোনো কিছু মানে চয়েস হিসেবে নিচ্ছি, আসলে হুম। সেটাই আমাদের ইকোনমিক্স এর কথা চিন্তা ভাবনা করেই সেটা করছি। এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ, এই আমার ওনার প্রসঙ্গ ধরে আমার একটা কথা মনে পড়ছে। ধরেন আপনি ধরেন সকালবেলা নিশ্চয়ই ব্রেকফাস্ট করছেন, ওকে, ধরলাম আপনি ব্রেকফাস্ট করছেন, ওকে। এখন ব্রেকফাস্টে আপনার আপনার কিন্তু ইচ্ছা করতেছিল যে আমি ব্রেকফাস্টে আমি কক্সবাজারের সি বিচে বসে করি, হুম, অথবা আমি সেন্ট মার্টিনের সি বিচে বসে করি, অথবা কোনো 5 স্টার হোটেলে বসে করি, কিন্তু সেটা কিন্তু আপনি করতে পারছেন না। করছেন কোথায়? ঘরে বসে করে ফেলেন ব্রেকফাস্টটা। এই যে চয়েসটা তৈরি করে ফেলছেন, আপনার কথাটা একটু বোঝার চেষ্টা করবেন এই কথাটা। এই যে চয়েসটা আপনি ব্রেকফাস্টটা বাসায় বসে করলেন, এইটা কিন্তু আপনাকে ইকোনমিক্স বাউন্ড করছে যে বাসায় বসে করার জন্য আপনি ওই 5 স্টার হোটেলে বসে করলেন না, রেডিসন ব্লুতে বসে করলেন না, কারণ হচ্ছে ওই ধরনের, আমি ধরে নিচ্ছি, ওকে, অথবা আপনি এটাও চিন্তা করতে পারতেন হয়তো সুইজারল্যান্ডের কোথাও কোনো একটা হোটেলে বসে আপনি ব্রেকফাস্ট করবেন আজকে, এটাও কিন্তু আপনি করতে পারলেন না। এই যে আপনি ঘরে বসে করলেন, এটা কিন্তু আপনাকে ইকোনমিক্স রাস্তাটা দেখায় দিল যে ইউ হ্যাভ সাম লিমিটেশনস, you cannot go to Switzerland for your today's breakfast, and even you cannot go to the Radisson Blue for the breakfast even. Okay, so এই যে অলরেডি আপনি চয়েস গুলো যে নিয়ে ফেললেন, ডেফিনেটলি there are some limit, এই লিমিটেশনস গুলো কনসিডার করেই কিন্তু আপনি চয়েস গুলো নিচ্ছেন, ওকে, there জি are some স্যার। limitations. So ইকোনমিক্স কিন্তু আপনাকে এই লিমিটেশনের মধ্যে থেকে কোন কোন চয়েস গুলো আপনি নিচ্ছেন বা নিবেন ইন ফিউচারেও, এটা কিন্তু একটা রাস্তা দেখা যায় হচ্ছে ইকোনমিক্স। তো স্যার মানে যার হচ্ছে অ্যাবিলিটি আছে যে এখন 5 স্টার হোটেলে যে সে হচ্ছে থাকবে বা সকালে ব্রেকফাস্ট করবে, তাহলে স্যার এটা তাহলে ইকোনমিক্স মানে তাহলে স্যার ওকে ওই চয়েসটা দিল না কেন? তা তাহলে ওর এটা তো ওর 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 সেই সেক্ষেত্রে ওর ক্যাপাবিলিটি সেটা আছে, অ্যাবিলিটি আছে বলে, হুম, ওর অ্যাবিলিটি আছে বলে ওইটাও কিন্তু সে শুধুমাত্র কিন্তু নট অনলি রিমেম্বার, নট অনলি
actually the financial limitations are only consideration in the choice of from the point of view of economics. ওকে, ফিনান্সিয়াল লিমিটেশনসটা কিন্তু এখানে আসবে না, আরো কিছু লিমিটেশনস আছে, টাইম আছে, তারপর হচ্ছে আপনার ফিজিক্যাল ব্যারিয়ার থাকতে পারে। আমি এখন বাংলাদেশে আমি এখন ঘুমায় আছি, সকালবেলা আমি চাচ্ছি সুইজারল্যান্ডে বসে আমি ব্রেকফাস্ট করব, এটা যত বড়ই তার ইয়ে থাকুক না কেন, ফিনান্সিয়াল অ্যাবিলিটি থাকুক না কেন, ইজ ইট পসিবল within 1 hour or even 2 hours that person can go to the Switzerland? Is it স্যার possible? স্যার হুম? স্যার এখানে তার মানে স্যার অবস্থান এবং সময়ের উপর নির্ভর করবে আর কি এটা। আরো অনেক লিমিটেশনস গুলো কিন্তু আমার চয়েস তৈরি করার ক্ষেত্রে আমাকে চিন্তা করতে হবে। Okay? এখন আপনি ডেফিনেটলি আপনার এটাও নিশ্চয়ই অ্যাবিলিটি আছে, কক্সবাজারে সি বিচে বসে আপনি ব্রেকফাস্ট করতে পারবেন, এটা নিশ্চয়ই অ্যাবিলিটি আছে, জি স্যার, আছে না? মানে কিন্তু অনেকেরই তো থাকতে পারে স্যার। হ্যাঁ, অনেকেরই আছে, কিন্তু স্যার আমি আসতেছি, কিন্তু সেটা কিন্তু আমি করতে পারবো না অনলি বিকজ অফ টাইম কনস্ট্যান্ট, টাইম লিমিটেশনস, রাইট? আচ্ছা, দেয়ার আর সাম আদার লিমিটেশনস এজ ওয়েল। আপনার ক্লাস আছে, জি রাইট? স্যার, জি স্যার, আপনার হচ্ছে আরো কিছু ইম্পর্টেন্ট টাস্ক থাকতে পারে। কক্সবাজারে আমি গেলাম, যাওয়ার সময়টা তো আমাকে চিন্তা করতে হবে, যখন যাব তখন হয়তো আমার ব্রেকফাস্টের সময়টা থাকবে না, রাইট? So জি স্যার। all these limitations will be considered in making our choices. Remember. আচ্ছা, এখন কি যেন কিছু বলতে চাচ্ছিলেন, বলেন। স্যার আই হ্যাভ এ কোশ্চেন। আমার এবিলিটি আছে বাট আমার টাইমিংও আছে, কিন্তু আমি কক্সবাজারে হচ্ছে ব্রেকফাস্টটা করতেছি না, তাহলে এটা কি ইকোনমিক্স এর ইনক্লুড হবে? না না, সেটাও হবে না, আপনার ইচ্ছাটাও থাকতে হবে। কোন Definitely you চয়েস should have, থাকতে হবে? definitely you should have your own willingness. ওকে, ইচ্ছাটাও থাকতে হবে। ওকে, কারণ হচ্ছে কি, প্রতিনিয়ত কিন্তু অনেকেই কিন্তু অনেক ধরনের চয়েস তৈরি করতেছে। আমি আপনার কথার প্রসঙ্গে ধরেই বলতেছি। ওকে, প্রতিনিয়ত কিন্তু যেমন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, ওকে, সে কিন্তু তার ডেইলি কাজগুলো সে কিন্তু করতেছে, ওগুলো কিন্তু আমার জন্য চয়েস হবে না, কারণ ওই ধরনের ইচ্ছা, ওই ধরনের ডিসিশন বা ওই ধরনের চয়েস নেওয়ার জন্য আমার যে উইলিংনেস সেটা কিন্তু আমার মধ্যে নাই। আমার কথা বুঝতে পারছেন? পুলিশ ধরতেছে চোর, ডাকাত ধরতেছে, ওকে, ওটা কিন্তু আমার চয়েস হবে না। ওকে, অথবা ধরেন কেউ একজন একটা কাজ করতেছে, ওকে, ধরেন হচ্ছে লেবার কনস্ট্রাকশনের কাজ করতেছে, এটা আমি পারি, কিন্তু ওইটা কিন্তু আমার জন্য চয়েস হবে না, কারণ ওটা তো আমার করার উইলিংনেসটা নাই। আমার কথা বুঝতে পারছেন আমি কি বলতেছি? বলছি স্যার, আমরা যা করতেছি সবই ইকোনমিক্স এর পার্ট। হ্যাঁ, যখন যে ধরনের চয়েসটাই নিচ্ছেন না কেন, ওকে, সবই আমার ইকোনমিক্স এর মধ্যেই পড়বে। ওকে, স্যার আপনারা এটা কিভাবে পড়ে স্যার, চয়েস even ইচ্ছাগুলো ইকোনমিক্স এর ভিতরে? আসতেছি ইভেন আপনারা যখন কোর্স সিলেকশন করেন, হ্যাঁ, যে এই সেমিস্টারে কি কি কোর্স নেবেন, কোন টাইমটাতে নেবেন, এটাও কিন্তু আমার ইকোনমিক্স এর এই এরিয়া অফ কনসার্নের মধ্যে পড়ছে। ওকে, যেমন সিম্পলি আমি যদি আমাদের একটা ইয়ে আছে, টপিকস আছে, আমি জানি না আমি ওই পর্যন্ত দিতে পারবো কিনা, আমাদের একটা টপিকস আছে হচ্ছে কনজাম্পশন পসিবিলিটিস, প্রেফারেন্সেস এন্ড চয়েসেস। ওকে, কনজাম্পশন মানে কি? স্যার ভোগ করা, আমরা to have something, to eat something, to use something, right? ওকে, Yes, তার মানে কোনো কিছু একটা আমি ইউজ করতেছি, ওকে, গ্রহণ করছি, সবগুলোই কিন্তু আমার এই কনজাম্পশনের মধ্যে পড়বে। তো ওই চ্যাপ্টারের মধ্যে এক্সাম্পল হিসেবে এটা দেখানো হয়, ওকে, কেয়ারফুলি লিসেন কেয়ারফুলি, যে একটা ইন্ডিভিজুয়াল, একটা পার্সন, ওকে, সে কোন স্পেসিফিক কনজাম্পশন বান্ডেল, ওকে, বা কমোডিটিস সে কি পরিমাণে কনজিউম করতেছে, তার চয়েস নেয়ার ওয়েটা কি, সেই এক্সাম্পল দিয়ে সেখানে দেখানো হয়। সেটা এটা আছে আপনাদের এই বইটাতে। ওকে, সেটা হচ্ছে কনজাম্পশন পসিবিলিটিস, চ্যাপ্টার 9-এ, কনজাম্পশন পসিবিলিটিস, প্রেফারেন্সেস এন্ড চয়েসেস। তো ওইটা থেকে আমরা বুঝতে পারবো আসলে, দেখবেন যে ইকোনমিক্স চয়েস নেওয়ার ক্ষেত্রে একটা ইন্ডিভিজুয়াল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, আই এম টকিং অ্যাবাউট ইন্ডিভিজুয়াল, একটা ইন্ডিভিজুয়াল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে সে কি পরিমাণে কোন কোন জিনিসগুলো কনজিউম করবে সেটার একটা রাস্তায় দেখা দেয় হচ্ছে ইকোনমিক্স। ওকে, ধরেন আমি নিশ্চয়ই আপনারা একজন বললেন যে স্যার ইকোনমিক্স কি আমাদের যে প্রতিনিয়ত যে চয়েসগুলো নিচ্ছি সেটা নিয়ে ডিল করে কিনা, বা সবকিছুই তো ইকোনমিক্স নিয়ে ডিল করতেছে? হ্যাঁ, করছে, কারণ হচ্ছে যেহেতু ইকোনমিক্স ডিলস উইথ চয়েসেস, ওকে, অ্যাট ফার্স্ট, তার মানে চয়েস তো আমরা প্রতিনিয়তই নিচ্ছি,
চয়েস ছাড়া কি কেউ বসে আছি আমরা? আমরা ঘুমাচ্ছি, ওকে, আমরা খাচ্ছি, এগুলো কি আমাদের চয়েসের মধ্যে পড়ছে না? হুম, এই যে আমি ক্লাস শেষে আমি একটু রেস্ট নিব, হ্যাঁ, আমরা একটু, হ্যাঁ আসতেছি, আমরা ক্লাসের শেষে একটু রেস্ট নিব 5 মিনিট, এটাও কিন্তু আমার একটা চয়েস, আমার চয়েসের মধ্যে পড়বে। ওকে, তো আলটিমেটলি স্যার কিন্তু অনেক চয়েস আছে যার সাথে, স্যার অনেক চয়েস আছে যার সাথে কোনো ইকোনমিক্স এর কোনো সম্পর্ক নাই, বা তো সেগুলা কি অর্থনীতির সাথে পড়ে? যেমন মনে করেন আমি খেলাধুলা করছি, এটা তো আমার একটা চয়েস হতে পারে, বা আমি বই পড়তেছি। এটাও দেখাবে ইকোনমিক্স। ওকে, ইকোনমিক্স এটাও তার কনসিডারেশনের মধ্যে আছে। ওকে, রাইট। আমি এখন ধরেন আমি কোন গেমটা খেলবো, কোন খেলাটা খেলবো, আমি ফুটবল খেলবো না ক্রিকেট খেলবো, ওকে, এটা আমার টাইম লিমিটেশন চিন্তা করে, অর্থাৎ আমার ইউটিলিটির কথা চিন্তা করে, ওকে, কোন গেম থেকে আমার স্যাটিসফ্যাকশনটা ম্যাক্সিমাম হবে, ফুটবল থেকে, ক্রিকেট থেকে, নাকি টেনিস থেকে, নাকি অন্য কোনো গেম থেকে, কোন গেমটা থেকে আমার স্যাটিসফ্যাকশনটা ম্যাক্সিমাম হবে, সেটাও কিন্তু ইকোনমিক্স আমাকে বের করতে হেল্প করবে। এখন বলেন কি বলতে যাচ্ছিলেন যেন একজন? তাহলে স্যার এটা কি মানে আমাদের জন্য কোনটা সবচেয়ে বেশি প্রফিটেবল স্যার, ওইটাই আমাদের দেখাবে, মানে আমাদের প্রেক্ষাপট থেকে, মানে যেটা আমাদের জন্য বেশি বললে আবার চলে আসবে ফার্মের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে। প্রফিট তো চিন্তা করবে ফার্ম অর্গানাইজেশন, ঠিক না? আর কনজিউমার আমরা চিন্তা করব হচ্ছে ম্যাক্সিমাম স্যাটিসফ্যাকশন সব সময়, হ্যাঁ, ম্যাক্সিমাম স্যাটিসফ্যাকশন কথাটা বলতে হবে। ওকে, প্রফিট চিন্তা করবে হচ্ছে ফার্ম। আচ্ছা, এতক্ষণ পর্যন্ত যেগুলো দেখলাম সবগুলো কিন্তু আমি অ্যাজ এ কনজিউমার হিসেবে আমরা চিন্তা করছিলাম, ঠিক না? অ্যাজ এ কনজিউমার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, যে আমি সুইজারল্যান্ডে নাস্তা করব, সবসময় যদি আমরা মানে বর্তমানের কথাই চিন্তা করি, বর্তমান স্যাটিসফ্যাকশনের কথা চিন্তা করে, আর আবার যদি ভবিষ্যতের কোনো স্যাটিসফ্যাকশন আমরা হারাই, তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা আমাদের ইকোনমিটা মানে পজিটিভ হচ্ছে না, মানে বর্তমানের জন্য ঠিক হলেও দেখা যাচ্ছে যে ভবিষ্যতের জন্য এটা আমার খারাপ হচ্ছে। তো এই দিক থেকে মানে ইকোনমির যে টাইপটা কি, মানে দুইটা আলাদা ধরনের হয়ে যাচ্ছে, তাই তো? না 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 না, ওকে, সিম্পল ভাবে যদি আমরা চিন্তা করি যে আমাদের স্যাটিসফ্যাকশন লেভেলটা কিভাবে আমি ম্যাক্সিমাম রাখতে পারবো সব সময়, স্যার এটার একটা রাস্তা দেখায় দেয় হচ্ছে ইকোনমিক্স। এখন এই যে স্টেটমেন্টটা বললাম, এটার মধ্যে কিন্তু আলটিমেটলি অনেক কিছু চলে আসে। আচ্ছা, স্যাটিসফ্যাকশন ম্যাক্সিমাম লেভেলে চলে যায় কিভাবে? আমি একটা ডিসিশন নিলাম, এই ডিসিশনটা কি 5 বছরের পরে আমাকে ম্যাক্সিমাম স্যাটিসফ্যাকশন দিবে কিনা, 10 বছর পরে আমি এখান থেকে আউটকামটা কি পাবো। ওকে, তার মানে কি, যখন আমি এই স্টেটমেন্টটা বলে দিলাম, ইকোনমিক্স ডিলস উইথ আওয়ার ম্যাক্সিমাম স্যাটিসফ্যাকশন লেভেল, হাউ ক্যান উই গেট দ্য ম্যাক্সিমাম স্যাটিসফ্যাকশন অ্যাট প্রেজেন্ট অ্যান্ড ইভেন ইন ফিউচার। ওকে, এই স্টেটমেন্টটার সাথে সে কিন্তু আপনাকে এটা কিন্তু অনেক কিছু আপনাকে বলে দিচ্ছে। ওকে, বলে দিচ্ছে কিন্তু যখনই আপনি কোনো ডিসিশন নেবেন, তখন আপনাকে ডেফিনেটলি চিন্তা করতে হবে এটা আমাকে ম্যাক্সিমাম স্যাটিসফ্যাকশন দিবে কিনা। অ্যাজ এ রেশনাল কনজিউমার হিসেবে এটা আমি চিন্তা করবো না? হ্যাঁ, যে আমি এখন এই 3টা কোর্স নিলাম, ওকে, এই 3টা কোর্স আমি ডেফিনেটলি চয়েস করলাম, কখনো কখনো আমার উপরে চলে আসে কোর্স, কখনো কখনো নিজে থেকে আমি চুজ করি, যেটা যেভাবেই আসুক না কেন, এই কোর্সটা থেকে আমি ডেফিনেটলি আমার A+ কিভাবে আসবে সেটা আমি চিন্তা করব, রাইট? তার মানে কি, আমাকে কি করতে হবে? আমাকে ডেইলি ক্লাস করতে হবে, টাইমের ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজ করতে হবে আমাকে, রাইট? এবং সেটা কিভাবে করব, এইটাও কিন্তু ইকোনমিক্সের এরিয়ার মধ্যে পড়বে। ওকে, তার মানে প্রত্যেকটা জিনিস আমরা যেই ধরনের জিনিসই হোক না কেন, যেটা চয়েসের সাথে রিলেটেড, ওকে, আলটিমেটলি সবকিছুই আমার চয়েসের সাথে রিলেটেড। ওকে, সবকিছুই নিয়ে ডিল করে হচ্ছে ইকোনমিক্স। তো আপনাদের যে ধারণাগুলো ছিল, আই থিঙ্ক কিছুটা হলেও চেঞ্জ হয়েছে, যে ইকোনমিক্স আসলে নট অনলি থিঙ্ক অ্যাবাউট মানি, ট্রানজাকশন, কনজাম্পশন, ওকে, দেন কারেন্সি, ওকে, নট অনলি those areas are considered in economics. ওকে, ওগুলোই শুধুমাত্র কনসিডার করা হয় না। ওকে, in a broader concept, in general sense, okay, economics deals with choices. ওকে, আমার কথা বুঝতে পেরেছেন? তো স্যার এক এক সেক্টর থেকে এক একটা মানে
এ নিয়ে ডিল করা হয়, যেরকম ফার্মের অর্থনীতিতে হ্যাঁ টাকা হ্যাঁ নিয়ে, প্রফিট হ্যাঁ নিয়ে, আমাদের ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে স্যাটিসফ্যাকশন নিয়ে। এক্স্যাক্টলি এটাই আমি বলতে যাচ্ছিলাম। যেমন এতক্ষণ আমি আমি এখানে আসতেছিলাম যে এতক্ষণ আমি যে কথাগুলো বললাম এটা কিন্তু বলেছি একটা এজ এ কনজিউমার হিসেবে, ওকে, এটা এজ এ কনজিউমার হিসেবে, এজ এন ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে আমাদের চাওয়াটা কি। আপনাদের মধ্যে কেউ যদি বিজনেসম্যান থাকেন, ওকে, কারো কি ছোটখাটো কোনো বিজনেস আছে আপনাদের মধ্যে থেকে? এখন পর্যন্ত স্যার ওইভাবে না, এমনিতে আছে আচ্ছা স্যার, স্টার্টআপ স্যার এমনিতে। আচ্ছা, স্টার্টআপের কথাই যদি ধরি, হ্যাঁ, জি স্যার। দেন ওনার চিন্তা করে আপনার আছে বিজনেস? জি স্যার, একটা আছে স্যার, ওয়েব ডেভেলপমেন্টের আচ্ছা, সফটওয়্যার ওয়েব কোম্পানি। ডেভেলপমেন্ট সফটওয়্যার করে দিচ্ছেন মানুষজনকে নাকি? জি স্যার। আচ্ছা, বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের করে দিচ্ছেন। তো জি স্যার। ওনার ক্ষেত্রে উনি হচ্ছে কনজিউমারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একভাবে চিন্তা করবে, আর অ্যাজ এ ওয়েব ডেভেলপার হিসেবে ওনার চিন্তাধারাটা কিন্তু আবার অন্যরকম হবে। উনি চিন্তা করবে কিভাবে, যে আমি কত কম পরিশ্রমে আমি হয়তো একটা ওয়েব পেজ ডেভেলপ করে দিব, ওইখান থেকে আমি কম পরিশ্রমে কিভাবে আমি বেশি ম্যাক্সিমাম টাকা প্রফিট, ইনকাম করব। হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। ওকে, ওই জায়গাটা থেকে কিন্তু উনি কনজিউমারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কিন্তু চিন্তা করবে না। ওকে, আমি যদি ধরেন একজন হচ্ছে কাপড় ব্যবসায়ী, ওকে, যে কাপড় সেল করতেছে, তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সে কি চিন্তা করবে, সে কিভাবে অল্প পরিশ্রমে বা অল্প রিসোর্স দিয়ে, ওয়েল দিয়ে সে কিভাবে প্রফিট কিভাবে ম্যাক্সিমাইজ করা যায়, এটাও কিন্তু ইকোনমিক্স এর মধ্যে পড়বে। ওকে, জি হাউ স্যার। ডাজ এ ফার্ম ম্যাক্সিমাইজ ইটস প্রফিট উইথ লিমিটেড রিসোর্সেস অর লিমিটেড কস্ট। ওকে, জি স্যার। এখন যখনই আমি ম্যাক্সিমাম প্রফিটের কথা চলে আসব, তার মানে কি আমাকে কি চিন্তা করতে হবে, যে একটা ফার্ম তার কস্ট কি কি আছে তাকে সেগুলো চিন্তা করতে হবে, কস্ট গুলোকে আগে আইডেন্টিফাই করতে হবে। তারপর হচ্ছে তাকে চিন্তা করতে হবে তার কম্পিটিটর কারা, মার্কেটে কি অনেক বেশি কম্পিটিটর নাকি কম কম্পিটিটর, সেই অনুযায়ী তাকে স্ট্র্যাটেজি সেট করতে হবে, জি রাইট? স্যার, আসলে জি স্যার, একদম right। তারপরে প্রোডাক্ট আমি জাস্ট কিছু আইডিয়া দিচ্ছি আপনাদেরকে জি ইকোনমিক্স স্যার। আসলে কি। তারপর হচ্ছে তাকে আরো চিন্তা করতে হবে সে কোন মার্কেটে বিলং করে, সে কি এরকম একটা মার্কেটে থাকে যেখানে অনেক বেশি বায়ার এন্ড সেলার। ওকে, যেমন হচ্ছে জি আমি স্যার। রাইস মার্কেটের কথা যদি বলি, এখানে কিন্তু অনেক ধরনের সেলার থাকে, বায়ারও হ্যাঁ স্যার। অনেক। আমি কি টেলিকম ইন্ডাস্ট্রিতে ঢোকার চেষ্টা করতেছি, রবি, এয়ারটেল, বাংলালিংক, গ্রামীণ ফোনের মতো এরকম একটা ফার্ম আমি, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার স্ট্র্যাটেজি অন্যরকম হবে। জি ওকে, স্যার। আমি কি এরকম যে আমি একমাত্র হচ্ছে মনোপলি, একমাত্র একটাই সেলার আমি, গভর্নমেন্ট আমাকে বললো তুমি একমাত্র হচ্ছে মানুষজনকে কি করতে পারবা, সেল এই করবে। এই কোন একটা স্পেসিফিক প্রোডাক্ট সেল করতে পারবা, আর কেউ পারবে না। আমি কি এরকম ওয়াসার মতো, আমি কি এরকম ডেস্কোর মতো ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই দিব, পাওয়ার সাপ্লাই দিব এরকম? তার মানে কি সেক্ষেত্রে আমার স্ট্র্যাটেজি কিন্তু প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশনের ক্ষেত্রে আরেক রকম হবে। জি স্যার। তার মানে সব কিছুই, সব ধরনের ফার্ম, ওকে, এক একটা ফার্ম এক এক ধরনের এন্টিটি বিলং করে, সে কিভাবে তার স্ট্র্যাটেজি সেট করবে, সে কিভাবে তার প্রফিটটাকে ম্যাক্সিমাইজ করবে, সেটাও দেখা হচ্ছে ইকোনমিক্স। আচ্ছা স্যার, আমি কোনো কোম্পানির আন্ডারে জব করতেছি স্যার, এখানে আমার জিনিসটা কি স্যাটিসফ্যাকশন না কোনটা স্যার এটা? এখানে আপনার অ্যাজ এ ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে, অ্যাজ এন এমপ্লয়ি হিসেবে, ওকে, আপনি যে কাজগুলো করতেছেন, আপনার ডেইলি যে অ্যাক্টিভিটিস, ডেইলি যে রেসপন্সিবিলিটিস গুলো আছে, কত এটা ইফেক্টিভলি আপনি করতে পারেন সেটাও দেখাই দিবে হচ্ছে ইকোনমিক্স। এবং অ্যাজ এ কনজিউমার হিসেবে দিন শেষে আপনি বেতন পাচ্ছেন, ওকে, টাকা পাচ্ছেন, সেই টাকা দিয়ে অ্যাজ এ কনজিউমার হিসেবে বলতেছি কিন্তু আমি, মাসে আপনি কি পরিমাণ খরচ করবেন, কি কি প্রোডাক্ট গুলো আপনি কনজিউম করবেন, ওইখান থেকে আপনার ম্যাক্সিমাম স্যাটিসফ্যাকশন কতটুকু আসবে, কিভাবে আসবে, সেটা দেখা যাচ্ছে ইকোনমিক্স। জি স্যার। বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? আমি এখন সরাসরি ডেফিনেশনটাতে চলে যাবো। আমি এখন কিন্তু ডেফিনেশনটা লিখি নাই পুরোপুরি, আমি কিন্তু জাস্ট একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে অলমোস্ট হাফ এন আওয়ার শেষ। ওকে, আমি কিন্তু এখন ডেফিনেশনটা পুরোপুরি লিখি নাই। ওকে স্যার। ওকে, আচ্ছা, তাহলে আমার ডেফিনেশনের মধ্যে আরো কিছু জিনিস অ্যাড হবে। ওকে, আমি বলে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে, কেউ কিছু কি বলেছেন? আইডি দেওয়ার দরকার নাই। ওকে, রোল কল করব যদি আমি একজনকে মনে, আচ্ছা আমি সেটা পরে আসতেছি, আমি এটাকে শেষ করি। দেখতে পাচ্ছেন না
স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন সবাই? জি স্যার দেখা যাচ্ছে। জি স্যার। তার মানে এখন আমি পুরো ডেফিনেশনটা আমি লিখবো, হ্যাঁ? আপনারা সবাই আমার সাথে একটু লিখবেন খাতা কলম নিয়ে। আচ্ছা স্যার, ওকে। স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবেন না, এর থেকে আসলে কিন্তু ইনভলভমেন্ট কম হয়। জি আমি স্যার। লাস্ট ক্লাসে কিছু বলেছিলাম কথা, যে ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ থাকলে ওটা নিয়ে বসবেন টেবিলে, ওকে? যাদের আছে, নাই, আবার ইভেন যারা সেলফোন দিয়েও ইউজ করেন তারাও টেবিলে বসে ক্লাস করেন, একটা জায়গায় সেলফোনটা রেখে সেট করে তারপরে ক্লাস করেন, ওকে? ওই যে একটা গ্রামীণ ফোনের অ্যাড দেখেন নাই, দেখছেন? জি স্যার। জি জি স্যার স্যার। দেখছি। কি বলেন তো? ইউনিভার্সিটি নড়লে ক্লাস করবে কেমন? হ্যাঁ স্যার ওই যে ফোন যে পড়ে যায় স্যার, আবার একটা হ্যাঁ স্ট্যান্ড হ্যাঁ বানিয়ে দেয় ওটা। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ওইভাবে সেট করে ক্লাস করে, এগুলো কিন্তু লার্নিং, হ্যাঁ? ওকে, বিভিন্ন জায়গা থেকে কিন্তু আপনারা শিখতে পারেন অনেক কিছু, ওকে? সব জায়গা থেকে না, ওকে? ভালো কিছু, ভালো জায়গা থেকে যখন যখন যেটা ভালো কিছু থাকবে ওইখান থেকে আমরা শিখবো, ওকে? সবকিছু না। আচ্ছা, তার মানে ওই এইটাই বলতেছিলাম, ওই যে সেলফোনটা কোনো একটা স্পেসিফিক জায়গায় প্লেস করে, শুয়ে না থেকে, ওকে? বালিশের মধ্যে ওইভাবে শুয়ে না থেকে কোনো একটা জায়গায় প্লেস করে তারপরে ক্লাস করবেন, ওকে? আচ্ছা, তো আমি লিখতেছি ইকোনমিক্স এই যা, মানে একদম ডেফিনেশনের মতো করে, এনরমাস মানে হচ্ছে হিউজ। Economics is a branch of social science that deals with enormous choices from individual business governments and entire societies. As they cope with okay. এই দুইটা জিনিস আপনারা বুঝতে পারছেন না, আমি আই গেস, যে এই যে দুইটা জিনিস আমি অ্যাড করলাম, স্কারসিটি এন্ড ইনসেনটিভস, ওকে? আপনারা যে কোশ্চেন করতেছেন এটা কিন্তু ইটস এ ভেরি পজিটিভ সাইন, ক্লাস ইনভলভমেন্ট আছেন, আমি এটা চাইবো আপনারা এটা কন্টিনিউ করেন, ওকে? কনসেন্ট্রেশন ধরে রাখাটা কষ্টকর আমি জানি অনলাইন ক্লাসে, বাট চেষ্টা করবেন, ওকে? এই কনসেন্ট্রেশন ধরে রাখতে না পারাটা কিন্তু হচ্ছে, এটা হচ্ছে কি বলবো, এই খারাপ ধরনের প্ররোচনা। ডেফিনেটলি আপনারা খারাপ ধরনের প্ররোচনাতে যাবেন না, ইয়েস স্যার। মানে এটা হচ্ছে ব্যাড সাইড একটা মানুষের, একটা স্টুডেন্ট হিসেবে ওই যে কনসেন্ট্রেশন ব্রেক হয়ে যাওয়া, এটা কিন্তু ওই ব্যাড সাইডের দিকে পড়বে। ব্যাড সাইডের দিকে কেন যাবো আমরা? জোর করে ধরে রাখবো, ধরে রাখার চেষ্টা করব, যেটা ভালো সেটার সাথে থাকবো আমরা। জি স্যার, অবশ্যই।
আচ্ছা আমি ডেফিনেশনটা পড়ি। ইকোনমিক্স ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ সোশ্যাল সায়েন্স। ওকে, ডেফিনেটলি যে কোনো সোশ্যাল সায়েন্সের ব্রাঞ্চ ওকে হিসেবে তার কিন্তু একটা সোশ্যাল সায়েন্সের ব্রাঞ্চ হিসেবে এই সাবজেক্টটা কিন্তু তার এরিয়াটা কিন্তু হিউজ হবে। আমি আমি যদি আমার ডেফিনেশনটাকে আমি যদি ওয়াইড নাও করি, এইটুকু পর্যন্ত যদি রেখে দেই, এটুকু পর্যন্ত রেখে দিই, এইটুকু থেকেই বোঝা উচিত এটার এরিয়াটা অনেক বড়। ইকোনমিক্স ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ সোশ্যাল সায়েন্স, এই কথাটুকু থেকেই বোঝা যায় এটার এরিয়াটা অনেক বড় হবে, ডেফিনেটলি ছোট হবে না। ওকে, সোশ্যাল সায়েন্সের ব্রাঞ্চ হিসেবে তার মানে এটার এরিয়াটা এখন আমি যদি সরি এটাকে যদি একটু স্পেসিফাই এখন যদি আমি এটাকে রেস্ট্রিকশন করে দেই, ডিল করে কি নিয়ে? এনরমাস চয়েস নিয়ে। এখন চয়েসটা কারা তৈরি করে? চয়েসেস ফ্রম ইন্ডিভিজুয়ালস, বিজনেসেস, গভর্নমেন্টস অ্যান্ড এন্টায়ার সোসাইটিস, এবং দে আর মেকিং ডিফারেন্ট চয়েসেস। ওকে, এবং এই চয়েসগুলো ওকে এই যে চয়েসগুলো তারা নিচ্ছে, এই যে বিভিন্ন এজেন্টস বা পার্টিস একটা ইকোনমির, ইন্ডিভিজুয়ালস, বিজনেস, গভর্নমেন্টস অ্যান্ড এন্টায়ার সোসাইটিস, তারা চয়েস নেওয়ার ক্ষেত্রে তাকে কোপ আপ করতে হবে কিসের সাথে? দুইটা জিনিসের সাথে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। একটা হচ্ছে স্ক্যারসিটি আর হচ্ছে ইনসেনটিভস। ওকে, স্ক্যারসিটিটা কি? স্ক্যারসিটি এই মানে জিনিসটাকে কোনটার আমরা এখন চাহিদা আছে এরকম কিছু নাকি? অভাব বলতে আসলে সরাসরি অভাব বুঝায় না এটাকে। ওকে, বাট অভাবটা কিছুটা এটার মধ্যে আছে, কিন্তু আসলে আলটিমেটলি এটা কিন্তু ডিরেক্টলি এটাকে আমি ওয়ান বলতে পারবো না, অভাব বলতে পারবো না এটাকে আমি। ওকে, এটাকে আমি এভাবে চিন্তা করতে পারি। ওকে, ঘাটতি বা কিছু হ্যাঁ deficiency। হ্যাঁ, এটাকে আমি এভাবে চিন্তা করব, আমি একটা জিনিস চাচ্ছি। ওকে, মানে এটা আমি একটা জিনিস চাচ্ছি, এই চাওয়াটাকে আমি ফুলফিল করতে পারছি না। ওকে, আমি একটা জিনিস চাচ্ছি, এই চাওয়াটাকে আমি ফুলফিল করতে পারছি না, এটাকে আমি স্কারসিটি বলবো। ওকে, বাট স্যার এখন 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 এরকম হইতে পারে এটা আমি অভাব থেকে এটা ফিল আপ করতে পারছি না, এরকম হইতে পারে। কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে এরকম, আমি একটা জিনিস চাচ্ছি কিন্তু সেটা আমি পাচ্ছি না, এই সেন্সে সেটাকে আমরা স্কারসিটি বলবো। হ্যাঁ, কি বলতে চাচ্ছিলেন? স্যার মানে স্টকে টাকা সত্ত্বে স্টকে নাই কিন্তু আমার টাকা আছে আমি নিতে পারতেছি না এরকম, তাহলেও স্কারসিটি হবে, হ্যাঁ 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 ঘাটতি বোঝাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলেও হবে। কারণ হচ্ছে আমি একটা জিনিস চাচ্ছি সেটা আমি পাচ্ছি না। এখন এখন এরকম হইতে পারে আমার পকেটে টাকা আছে, ওকে, কিন্তু হয়তো আমার এরিয়ার মধ্যে আমি যে জিনিসটা চাচ্ছি এটা আমি পাচ্ছি না। ওকে, রাইট, এটাও কিন্তু স্ক্যারসিটির মধ্যে পড়বে। তার মানে দেখেন, স্ক্যারসিটি কিন্তু শুধুমাত্র অভাব দিয়ে আমরা যেটা বুঝাই। অভাব বলতে আমরা কি বুঝি? যে আমার সামর্থ্য নাই। জি স্যার, টাকা নাই। হ্যাঁ, সামর্থ্য নাই এটা বলতে আমরা, কিন্তু স্ক্যারসিটি কিন্তু নট অনলি দ্যাট ওয়ান। ওকে, স্যার টাকা থাকলেও তো স্যার অনেক সময় স্যার হচ্ছে অনেক কিছু কিনা যায় না, তো এটা কি ধরনের হ্যাঁ, মানে এটাও স্ক্যারসিটির মধ্যে পড়বে। এটা সিম্পলি হচ্ছে, এটার ডেফিনেশনটা হচ্ছে এরকম: ইনএবিলিটি টু স্যাটিসফাই আওয়ার ওয়ান্টস, এটার মধ্যে পড়বে। কিন্তু আমি আমার ইনএবিলিটিনেসটা শুধুমাত্র কি এরকম আমার টাকা নাই তা না, কিন্তু আরো অনেক দিক থেকে আমার ইনএবিলিটিনেস ক্রিয়েট হতে পারে। স্যার অন্যজনের টাকা যখন বহন করে নিয়ে যায় আমি, তখন কি হয়? ওটা তো তাহলে হচ্ছে আপনি মানে অন্য দিক দিয়ে চিন্তা করতেছেন। ওকে, অন্য দিক দিয়ে অন্যজনের টাকা যদি আপনি বহন করেন, সেটা তো আপনার না, আপনি তো বলেই দিলেন সেটা অন্যজনের। যেমন স্যার ব্যাংকে চাকরি করে যেমন তাদের অবস্থা এরকম। না, ওটা তো ওই দিক দিয়ে চিন্তা করলে সেটা তো আপনার না, আপনার তো সামর্থ্য নাই, সেটা তো ব্যাংকের। জি স্যার, ঠিক না? সেটা তো আপনার না। যখনই আপনি বলতেছেন আপনার না, তার মানে কি ওইটার চিন্তা করা তো আপনার ঠিক না। জি স্যার, অবশ্যই। ওটা দিয়ে আপনি চয়েস তৈরি করবেন, আপনার স্যাটিসফ্যাকশনটা ক্রিয়েট করবেন আপনি, ওটা তো আপনার না, ঠিক না? ওটা দিয়ে আপনি চিন্তা করতে পারবেন না। সিম্পলি স্ক্যারসিটি বলতে আমরা বুঝাই ইনএবিলিটি টু স্যাটিসফাই আওয়ার ওয়ান্টস। স্যার এটা থেকে আমরা ঘাটতি বলতে পারি। অনেক কিছু, হ্যাঁ, ইন এ সেন্স ঘাটতি বলতে পারি এই জন্য যে আমার টাকা আছে কিন্তু আমার হচ্ছে সময়ের ঘাটতি আছে, রাইট? হয়তো যেরকম স্যার অ্যামাজনে আমরা কোনো প্রোডাক্ট অর্ডার করতে পারি না এরকম, বাংলাদেশ থেকে এরকম কিছু। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, সেটা হইতে পারে ইনএবিলিটি স্যাটিসফাই। এখন এটার মধ্যে কিন্তু আবার এটাও আছে
আমার আমার টাকার সামর্থ্য মানি নাই, এটাও কিন্তু এটার মধ্যে পড়বে না? জি স্যার, আমার ইচ্ছা আছে কিন্তু আমার যে কোনো কারণে যদি আমরা মানে স্যাটিসফাই না হতে পারি, ইনএবিলিটিনেস যদি চলে আসে যে কোনো কারণে, ওকে, সেটাই আসবে হচ্ছে এই স্কারসিটির মধ্যে। ওকে, এখন আমার কথা হচ্ছে, তার মানে কি আমি যখন আমি ডেফিনেশনটার দিকে যাব। তার মানে আমি যখনই চয়েস নিচ্ছি, বা আমি হোক বা বিজনেসম্যান হোক বা গভর্নমেন্ট হোক বা সোসাইটি হোক, যে যখন সে চয়েসগুলো নিচ্ছে তাকে কিন্তু তার মাথার মধ্যে এটা থাকতে হবে, স্ক্যারসিটির কথা চিন্তা করেই সে কিন্তু চয়েসগুলো নিচ্ছে। ওই যে আমি প্রথমেই বলে দিলাম, সকালবেলা আপনাদের কেউ কেউ হয়তো সুইজারল্যান্ডে ব্রেকফাস্ট করতে যাচ্ছেন, ইভেন কক্সবাজারে করতে যাচ্ছেন, কিন্তু আমার মাথার মধ্যে কিন্তু এটা ঢুকে আছে। ওকে, আমি এটা তো ইচ্ছা করাটাও তো অবান্তর। এই যে অবান্তর কথাটা আমি বললাম, এই যে অবান্তর সেন্সটা আমার মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে, এটা হচ্ছে ইকোনমিক সেন্স থেকে আমার মধ্যে চলে আসছে। এটা আমার যে ইকোনমিক সেন্স আমাকে বলতেছে যে না, ইউ ক্যান নট গো ফর ব্রেকফাস্ট ইন সুইজারল্যান্ড অর ইভেন কক্সবাজার ইন দিস মর্নিং। যে ইকোনমিক্স আমাকে বলতেছে এটা, এই 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 চয়েসটা আমি নিব। এটা কোন সেন্সে আমি নিলাম? আমার স্ক্যারসিটি সেন্স থেকে আমি কিন্তু এটা নিলাম। ওকে, ইনএবিলিটিনেস টু স্যাটিসফাই আওয়ার ওয়ান্টস। ওকে, সে আমাকে বলে দিচ্ছে না, তুমি তো যেতে পারবো না কক্সবাজার, তুমি তো সেন্ট মার্টিনও যেতে পারবো না সকালবেলা ব্রেকফাস্ট করতে, বাসায় বসে আপনাকে ব্রেকফাস্ট করতে হবে। ওকে, তার মানে আমি কিন্তু কোপ করতেছি কিসের সাথে, অ্যাডজাস্ট করতেছি কিসের সাথে? আমি স্ক্যারসিটির সাথে অ্যাডজাস্ট করে ফেললাম কিন্তু অলরেডি, ঠিক কি না? জি স্যার। আচ্ছা, তার মানে চয়েস নেওয়ার ক্ষেত্রে আমি যখন চয়েস নিব, আমাকে স্ক্যারসিটিটাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে, চিন্তা করতে হবে, মাথায় রাখতে হবে। এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আরেকটা জিনিসকে আমাকে চিন্তা করতে হবে, সেটা হচ্ছে ইনসেনটিভস, which is another important actually things that you need to consider before making choices, any sort of choices. তাহলে ইনসেনটিভসটা কি? ইনসেনটিভসটা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ রিওয়ার্ড অর পেনাল্টি। ওকে, এখন আসেন আমি আরেকটা জিনিস, আমি যে বাসায় যে নাস্তাটা করলাম, ওকে, আমি গেলাম না সুইজারল্যান্ডে, আমি গেলাম না হচ্ছে কক্সবাজারে, গেলাম না সেন্ট মার্টিনে, এই যে আমি বাসায় এটা চয়েসটা তৈরি করলাম, এই চয়েস নেয়ার ক্ষেত্রে, বাসায় যে আমি ব্রেকফাস্টটা করলাম, এই চয়েস নেওয়ার ক্ষেত্রে কোন কোন টুলস গুলো আমাকে সাপোর্ট হিসেবে কাজ করতেছে? ওকে, কোন কোন জিনিসগুলো আসতেছে? যেমন আসতেছে হচ্ছে, ধরেন হচ্ছে আমি হয়তো রুটি খেলাম, রুটির জন্য আমার কি লাগবে? আটা লাগবে। ওকে, আটাটা আমি পেয়ে গেলাম কিন্তু, ওকে, দোকান থেকে কিনে নিয়ে আসলাম, সেটা কিন্তু আমি পেয়ে গেলাম। এবং আমি যদি এরকম করি, ধরেন আমি কোনো পাশে একটা, ধরেন আমি যদি চিন্তা করি, আমি যদি ধরেন ঢাকা শহরে থাকি, আমি নাস্তাটা করতে যাচ্ছি সকালবেলা, আমি থাকি 10 নম্বরে, আমি 1 নম্বরে প্রিন্সে যেয়ে করব অথবা ধানসিঁড়িতে যেয়ে করব। ওকে, এটা কিন্তু পসিবল। 10 নম্বর থেকে আমি চয়েসটা তৈরি করার জন্য আমি কিন্তু 1 নম্বরে যেতে পারি, এটা কিন্তু পসিবল। আমার যদি এরকম হয়, তার মানে কি আমার সাব ইনসেন্টিভ হিসেবে কি লাগবে? আমার রিক্সা লাগতে পারে, অথবা আমি বাসে যেতে পারি। ওকে, আমি যদি ইভেন হেঁটেও যাই, আমার একটা রাস্তা লাগবে না? হ্যাঁ স্যার, অবশ্যই। হ্যাঁ, ওই যে সাপোর্টিং যে টুলস গুলো আছে চয়েস নেওয়ার ক্ষেত্রে, দ্যাট উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ ইনসেনটিভস। তাহলে স্যার আমরা যে মানে চয়েস গুলা নিচ্ছি সেগুলো স্যাটিসফাই করার জন্য মানে যারা সাপোর্ট দিচ্ছে বা যেসব মানে সাপোর্ট দিচ্ছে সেগুলাই আসলে এটার মধ্যে পড়ে, ইনসেনটিভস এর মধ্যে পড়বে। ওকে, এবং এখন কথা হচ্ছে, এই ইনসেনটিভস গুলো কিন্তু কখনো কখনো, ওকে, কোনো একটা জিনিস কখনো কখনো কিন্তু এটা আবার আমার জন্য হয়তো রিওয়ার্ড কোনো কোনো সেন্সে, এই সেন্সে না, এই যে নাস্তা করার ক্ষেত্রে না, অন্য কোনো চয়েস নেওয়ার ক্ষেত্রে এটা কিন্তু আমার কখনো কখনো এটা এরকম হয়ে যেতে পারে, এটা আমার জন্য হয়তো রিওয়ার্ড আর কারো কারোর জন্য সেটা পেনাল্টি হতে পারে। এখন যদি এরকম গভর্নমেন্ট বলে দেয়, আমি রাস্তার কাছে আসতেছি, যে বলে দিল যে ধানসিঁড়িতে বা যত এরকম রেস্টুরেন্ট গুলো আছে, তারা গভর্নমেন্ট বলে দিল যে এক একটা পরোটার দাম 5 টাকার বেশি হবে না। ওকে, এবং পরোটার কোয়ালিটি ভালো হইতে হবে। এটা আমার জন্য কি হবে? রিওয়ার্ড হবে না? জি স্যার। কিন্তু ধানসিঁড়ি ওনারের জন্য কি হবে? এটা পেনাল্টি হবে না? জি স্যার। তার মানে কি কখনো কখনো কোনো কোনো সিচুয়েশন বা কোনো কোনো একটা ইনসেনটিভস গুলো আমার জন্য হয়তো রিওয়ার্ড, ওকে, কিন্তু কারো কারোর জন্য সেটা পেনাল্টি হিসেবে কাজ করতে পারে।
যেমন আমি অন্য একটা জিনিস যদি বলি, ধরেন কোন একটা ঘটনা, ধরেন হচ্ছে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে, ধরেন এরকম একটা সিচুয়েশন, ওকে, এটা আমার জন্য কি হতে পারে, ধরেন না কেন পেঁয়াজের দামই ধরেন না কেন, আমাদের জন্য পেনাল্টি হবে। হ্যাঁ, পেঁয়াজের দামটাই ধরেন না কেন, যে কখনো কখনো দেখতে পাচ্ছি পেঁয়াজের দাম হয়ে যাচ্ছে 300 টাকা কেজি, 350 টাকা কেজি, আবার কখনো ওই পেঁয়াজই আবার দেখা যাচ্ছে যে এখন দেখা যাচ্ছে আমি গতকালকে কিনছি দেখি 30 টাকা কেজি। আবার স্যার 10 টাকা বাড়াইছে, 40 টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে এলাকায়। হ্যাঁ, এই যে যদি এরকম হয় 300 টাকা কেজি যখন ছিল, এটা ব্যবসায়ের জন্য কি হয়েছে? লাভবান স্যার, রিওয়ার্ড। यस স্যার। আর আমাদের জন্য কি? পেনাল্টি। यस স্যার। তার মানে কি তখন আমি যে এই যে পেঁয়াজ কেনার যে আমার চয়েসটা, পছন্দটা, ওকে, এটা কেনার ক্ষেত্রে এটা কি এটা আমার জন্য কিন্তু নেগেটিভ ইনসেন্টিভ হইলো। পেঁয়াজের দাম 300 টাকা কেজি, এটা আমার জন্য কিন্তু পেনাল্টি হয়ে গেছে কিন্তু, রাইট? তার মানে চয়েস নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সিচুয়েশন গুলো, কখনো কখনো এই সিচুয়েশন গুলো আমার রিওয়ার্ড হিসেবে কাজ করবে, কখনো কখনো আমার জন্য পেনাল্টি হিসেবে কাজ করবে। এই যে আসসালামু আলাইকুম স্যার, আপনি তো কোনো কথা শোনা যাচ্ছে না। শোনা যায় তো স্যারের কথা? এই শুনতে পাচ্ছেন না? জি স্যার, সুন্দর একদম। স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার, ওর মনে শোন কিছু বললা নেটের সমস্যা স্যার। তাহলে আমি যেটা বলতে যাচ্ছিলাম যে যেটাই হোক না কেন, এটা আমার জন্য রিওয়ার্ড, যেই ধরনের ইনসেন্টিভটা হোক না কেন, হয়তো আমার জন্য রিওয়ার্ড, হয়তো আমার জন্য সেটা পেনাল্টিও হইতে পারে আমার চয়েস নেওয়ার ক্ষেত্রে। ঠিক আছে? জি স্যার। তার মানে আমি চয়েস নিচ্ছি, চয়েস নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাকে স্ক্যারসিটি এবং ইনসেন্টিভস চিন্তা করে ফাইনালি আমাকে চয়েসগুলো ক্রিয়েট করতে হয়। ফাইনালি যে চয়েসগুলো আমি ক্রিয়েট করতেছি, ওই যে সুইজারল্যান্ড না করে বাসায় করলাম, ফাইনালি বাসায় নাস্তা করলাম, ফাইনালি আমি 5 কেজি পেঁয়াজ না কিনে আমি ফাইনালি 1 কেজি পেঁয়াজ কিনে নিয়ে আসলাম, পেঁয়াজের দাম বেশি বলে। ফাইনালি যে চয়েসগুলো ক্রিয়েট করলাম আমি, এট দ্য এন্ড আমার ইচ্ছা ছিল আমি 5 কেজি পেঁয়াজ কিনবো, ওকে, আমার ইচ্ছা ছিল সুইজারল্যান্ডে আমি নাস্তা করব, ওকে, আমার ইচ্ছা ছিল কক্সবাজারে নাস্তা করব, ওকে, না করে আমি বাসায় করলাম, অথবা 5 কেজি না কিনে 1 কেজি কিনলাম। ফাইনালি যে চয়েসগুলো নিলাম, তরকারি ছাড়াই হলো, পেঁয়াজ ছাড়াই তরকারি হলো। হ্যাঁ, ফাইনালি পেঁয়াজ ছাড়াই তরকারি হয়েছে, ওকে, অথবা পেঁপে দিয়ে তরকারি খেলাম, ওকে, পেঁয়াজের জায়গায়, রাইট? তারপর ফাইনালি যে চয়েসগুলো নিলাম, ওই চয়েসগুলো নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাকে ইকোনমিক্সই বলে দিচ্ছে যে তুমি এই চয়েসগুলো তুমি নাও, 5 কেজি জায়গায় 1 কেজি কিনো, ওকে, এই সুইজারল্যান্ডে রাস্তা না করে বাসায় নাস্তা করো, ওকে। ফাইনালি রিকনসাইল, পুনর্ভাবে আমি চিন্তা করতেছি ওই চয়েসগুলোকে। ক্লিয়ার? জি স্যার, ক্লিয়ার স্যার। আচ্ছা, কেউ যদি জিজ্ঞেস করে ইকোনমিক্স আসলে কি, তখন আপনাকে ওই স্পেসিফিক বলে দেওয়া যাবে না। আপনারা যেটা বলেছেন, ওকে, ইটস গুড, ঠিক আছে, আইডিয়া থেকে ঠিক আছে, ধারণা থেকে ঠিক আছে। স্যার আমার স্যার একটা প্রশ্ন আছে স্যার, ইকোনমিক্স কি হচ্ছে স্যার? হলো আগে ধরা হবে, যেমন হচ্ছে আমরা ব্যক্তিগত যেগুলো পছন্দ করতেছে বা কোনো কিছু হচ্ছে, স্যাক্রিটিস বা ইনসেন্টিভ হচ্ছে, এগুলার আন্ডারে পড়তেছে না, ইকোনমিক্স এর আন্ডারে পড়তেছে। বাট আমরা কি সরাসরি বলতে পারি যে এটা সরাসরি ইকোনমিক্স আমাদেরকে বলে দিচ্ছে এরকম কোনো কথা? বা আমরা তো এগুলো তো স্বাভাবিক একটা কার্যক্রম। হ্যাঁ, স্বাভাবিক যে কার্যক্রম, স্বাভাবিক যে চিন্তা ভাবনাগুলো আপনি চিন্তা করতেছেন, ওকে, মানে আমরা যে কোনো ধরনের সাবজেক্ট চিন্তা করেন, যে কোনো কোর্সই চিন্তা করেন না কেন, ফিজিক্স বলেন, কেমিস্ট্রি বলেন, আশেপাশে যে ঘটনাগুলো আমাদের লাইফে যেগুলো ঘটতেছে, হয়তো যেগুলো কিছু দেখতে পাচ্ছি, কিছু দেখতে পাচ্ছি না, জি স্যার, দেখা যাচ্ছে তো অবশ্যই, হ্যাঁ, রাইট, যেগুলো হচ্ছে আবিষ্কার হবে বা হয় নাই বা হয়ে গেছে অলরেডি, ওকে, এগুলো জিনিসগুলো আসলে কি হয়, আশেপাশের ঘটনা থেকেই তো হয়, যেগুলো প্রতিনিয়ত হচ্ছে বা হবে, রাইট, এগুলো থেকে তো আমরা চিন্তা করি। যেগুলো আমরা শিখতেছি, যে কোর্সগুলো আমরা শিখতেছি, আপনাদের এই ইউনিভার্সিটিতে আপনারা যে কোর্সগুলো কমপ্লিট করতেছেন, সবগুলো কোর্সই দেখবেন কোনো না কোনো ভাবে আশেপাশের ঘটনাগুলো থেকে বা প্রতিনিয়ত যে ঘটনাগুলো ঘটতেছে ওগুলো থেকে কিন্তু নেয়া। জি স্যার, ফিজিক্সের যে আপনারা যে জিনিসগুলো শিখতেছেন, এগুলো কি ঘটতেছে না? জি স্যার, অবশ্যই ঘটে। পৃথিবীতে হোক, পৃথিবীর বাইরে হোক, বা কোন রকমের কজ এন্ড ইফেক্ট যখন আপনারা ক্রিয়েট করতেছেন, ওকে, রাইট, তখন তো স্যার এই জিনিসটাকে বলতে পারি স্যার, কোনো মানে ফিজিক্সের কোনো কাজ হলে সেটা বলতে পারি ফিজিক্সের আন্ডারে এই ঘটনাটা ঘটছে। ঘটতে অবশ্যই ঘটতেছে, না ঘটলে তো সেটার কোনো অস্তিত্ব থাকলো না, সেটা আসলো কই থেকে তাহলে? জি স্যার, তাহলে স্যার এটা ইকোনমিক্স এর ক্ষেত্রে স্যার এটা বলা যায় যে কোন একটা ঘটনা ঘটলে সেটা ইকোনমিক্স এর আন্ডারে পড়ে, আর হচ্ছে ইকোনমিক্স বলে দেয় না, এরকম তো হয় না। না, সবকিছুর মধ্যে ইকোনমিক্স আসবে, সবকিছুর মধ্যে,
জি স্যার সবকিছুর মধ্যে ইউ ক্যান রিলেট দ্য দ্য সেন্স অফ ইকোনমিক্স। ওকে, এরকম একটা কিছু বলেন, এরকম একটা ইভেন্ট বলেন যেটার ক্ষেত্রে আমি ইকোনমিক্সটাকে ডিলিট করে ফেলতে পারবো। ওকে, জি স্যার যে কোনো ক্ষেত্রেই। আচ্ছা, এখন এক্সাম্পলে যাই। তাহলে এতক্ষণ আমি যেটা বললাম, ওকে, এক্সাম্পল হিসেবে আমি যদি বলি, আচ্ছা এই ইয়েটাকে আমি লিখে দিচ্ছি, ইনসেনটিভটা আসলে কি? ইনসেনটিভটা হচ্ছে রিওয়ার্ড or penalty. ওকে, রিওয়ার্ড অর পেনাল্টি, ইনসেনটিভস। এখন এক্সাম্পল হিসেবে আমি যদি বলি, ধরেন মনে রাখবেন এই আমি দুইটা স্টেটমেন্ট লিখবো, এই দুইটা স্টেটমেন্টটা যতটা না ইজি ভাবে আমরা দেখতে পাবো, কিন্তু এটা যখন আমি ভিতরে যাব আর অ্যানালাইসিস করব, ওকে, এটা কিন্তু আরো অনেক বেশি এরিয়া কভার করবে। ওকে, হয়তো দুইটা সিঙ্গেল সেন্টেন্স, যেমন আমি যদি বলি ম্যাক্সিমাম satisfaction level of a consumer, ওকে, আরেকটা কি maximum profit of a firm and organization, okay, etc. এটা কিন্তু একটা ইকোনমিক্সের এরিয়ার এক্সাম্পল হিসেবে বলা যায়। দেখেন এই স্টেটমেন্টটা আমি যদি প্রথম স্টেটমেন্টটা বলি, ম্যাক্সিমাম স্যাটিসফ্যাকশন লেভেল অফ এ কনজিউমার, ওকে, এটা আমি যত ইজিলি বলে ফেললাম, এটাকে আমি যখন থিওরিটিক্যালি হোক ম্যাথমেটিক্যালি হোক, এটাকে যখন আমি প্রুভ করতে যাব, এটার জন্য এটার মধ্যে কিন্তু আপনাকে অনেক কিছু নিয়ে আসতে হবে। ওকে, জি স্যার আমি যেমন আমি এখন ক্লাস নিচ্ছি, আমি টেবিলে বসে ল্যাপটপে বসে আমি ক্লাস নিচ্ছি, এটা থেকে আমি ম্যাক্সিমাম স্যাটিসফ্যাকশন লেভেল কিভাবে আমি এনশিওর করতে পারবো? এটার জন্য কিন্তু আমার অনেক কিছু লাগবে, আমার অ্যাবিলিটি লাগবে। ওকে, আমি কোন কোন চয়েস গুলো নিতে পারি? ওকে, রাইট, আমি আজকে এই সময়টাতে 8:30 থেকে ক্লাস নিচ্ছি, আমার এই সময়টাতে আর কি কি চয়েস নেওয়ার অপশন গুলো আছে? ওকে, আমার এজ এ রেসপন্সিবিলিটি হিসেবে আপনাদেরকে আমি ক্লাস নিচ্ছি। ওকে, এই চয়েস নেওয়ার ক্ষেত্রে বাইরে আমার অন্যান্য যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো আছে ওগুলোকে আমি স্যাক্রিফাইস করতে হচ্ছে, জি স্যার বুঝছে না? আপনারা নিজেরাও ক্লাস অ্যাটেন্ড করতেছেন, অন্যান্য অ্যাক্টিভিটিস গুলো স্যাক্রিফাইস করেই তো ক্লাস করছেন। জি স্যার হ্যাঁ, তার মানে এট দ্য সেম টাইম আপনার রিসোর্স গুলো কি কি আছে সেগুলো আমাকে চিন্তা করতে হবে স্যাটিসফ্যাকশন লেভেলটাকে ম্যাক্সিমাম করার জন্য। ওকে, রাইট, অনেক অপশন গুলো কনসিডার করে, রিসোর্স কনসিডার করে, ওকে, ফাইনালি আপনি কিন্তু চয়েস নিচ্ছেন, এবং সেই চয়েসটা কিভাবে ম্যাক্সিমাম করা যায়, ওই চয়েসটা থেকে স্যাটিসফ্যাকশন লেভেলটাকে কিভাবে ম্যাক্সিমাম করতে পারি, ওকে, সেটা কিন্তু দেখাই দেবে হচ্ছে ইকোনমিক্স। ওকে, আমার কথা বুঝতে পারছেন? জি স্যার বুঝা যাচ্ছে। ওকে, এর মধ্যে আরো অনেক কিছু চলে আসবে। ম্যাক্সিমাম স্যাটিসফ্যাকশন লেভেল অফ এ কনজিউমার, এটা যদি আমি বের করতে চাই, একটা কনজিউমারের স্যাটিসফ্যাকশন লেভেলটা ম্যাক্সিমাম, এটার মধ্যে আরো অনেক কিছু চলে আসবে। ওকে, প্রোডাক্ট, আমি যে জিনিসগুলো চাচ্ছি, ওকে, আমি যে জিনিসগুলো থেকে স্যাটিসফ্যাকশন লেভেলটা ম্যাক্সিমাম করতে চাচ্ছি, ওকে, সেটা অ্যাভেলেবিলিটি কেমন মার্কেটে, ওকে, তারপরে হচ্ছে আমার অ্যাফোর্ড করার অ্যাবিলিটি আছে কিনা, সেটাও আমাকে চিন্তা করতে হবে, রাইট? তার মানে আমি একটা সিঙ্গেল সেন্টেন্স বলে দিলাম, ম্যাক্সিমাম স্যাটিসফ্যাকশন লেভেল অফ এ কনজিউমার, দিস ইজ দ্য সাবজেক্ট এরিয়া অফ ইকোনমিক্স। ইটস ইজি টু সে বাট ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু অ্যাকচুয়ালি মেনটেন। ওকে, ডিফিকাল্ট টু মেনটেন। আচ্ছা, প্রথমটা বুঝতে পেরেছেন। তারপর হচ্ছে ম্যাক্সিমাম প্রফিট অফ এ ফার্ম অর অ্যান অর্গানাইজেশন এন্ড এটসেট্রা। যে কোনো অর্গানাইজেশনের যত যাই হোক, ঝড় ঝাপটা যাই হোক, তার আলটিমেট চাওয়াটা কি থাকে? প্রফিট, প্রফিট ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম প্রফিট। করবে। ওকে, অর্গানাইজেশন যেমন কনজিউমারও সেম জিনিসটাই চাই। হ্যাঁ, কনজিউমার প্রফিট চায় না, কনজিউমার চায় স্যাটিসফ্যাকশন ম্যাক্সিমাম। বলে না যে যত টাকা লাগুক আমার এই প্রোডাক্টটা লাগবে, আমার স্যাটিসফাইড হবে প্রোডাক্টের ম্যাক্সিমাম স্যাটিসফ্যাকশন লেভেল, সেটাকে আমরা ম্যাক্সিমাম স্যাটিসফ্যাকশন লেভেল বলবো। জি স্যার। আর আর ফার্ম বা অর্গানাইজেশন কি চায়? সে চায় হচ্ছে ম্যাক্সিমাম প্রফিট। জি স্যার।
ওকে ওকে, তাহলে এই প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশনের ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা ফার্ম, আমি যত সহজে বলে দিলাম, এটা তাকে এনশিওর করতে হলে কিন্তু অনেক কিছু মেনটেন করতে হয়। ওকে, তার কস্ট চিন্তা করতে হবে, সে কি কি ধরনের প্রোডাক্ট মার্কেটে সেল করবে, কোন ধরনের প্রোডাক্টের ডিমান্ড বেশি, ওকে, আমার প্রোডাক্টের প্রাইস কেমন হবে, আমি কোন মার্কেটে থাকি, কি ধরনের কম্পিটিটর আমার মধ্যে আছে, ওকে, সব কিছু চিন্তা করেই কিন্তু সে প্রফিটটাকে ম্যাক্সিমাম করার দিকে সে যেতে পারে। অনেক কিছু চিন্তা রাখতে হয় তার মাথার মধ্যে। ওকে, তারপরে এট দ্য সেম টাইম গভর্নমেন্টের কথাও কিন্তু ইকোনমিক চিন্তা করে। গভর্নমেন্ট এই নেক্সট ইয়ারে মানুষের জন্য কি ধরনের ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স ধার্য করবে, এটা কিন্তু ইকোনমিক্স দেখায় দেয় গভর্নমেন্টকে। ওকে, তারপরে গভর্নমেন্ট এটা বলে দেখি কি ধরনের পলিসি তাকে নিতে হবে, এটাও কিন্তু ইকোনমিক্স দেখায় দেয়। ওকে, তারপর হচ্ছে গভর্নমেন্ট অনেক ধরনের ডিসিশন নেওয়ার ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের ইকোনমিক্স এর সেন্স কিন্তু তাকে চিন্তা করতে হয়। ওকে, আচ্ছা, আশা করি এতক্ষণ যা বললাম ইকোনমিক্স এর ডেফিনেশন সম্পর্কে অ্যাটলিস্ট আপনাদের ধারণা হয়ে গেছে অনেকখানি। আচ্ছা, এটা ক্লিয়ার করব, আমি পরের টপিকসে যাব। জি স্যার, অবশ্যই। ওকে, there are two important parts, okay, of economics. Economics এর দুইটা পার্ট আছে। ওকে, আর সেটাকে আমরা আরেক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলি, সেটা হচ্ছে ক্যাটাগরিজ। ওকে, ইকোনমিক পার্টস এন্ড ইকোনমিক ক্যাটাগরিজ। ওকে, দুইটা জিনিস। তাহলে ইকোনমিক ক্যাটাগরিজ এর কথা যদি আমি বলি, মানে আমি এইভাবে চিন্তা করব যে যে কোনো সিচুয়েশনকে আমি দুইটা পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি আমি চিন্তা করি, যে কোনো সিচুয়েশনকে। ওকে, আমি খুব বেশিক্ষণ ক্লাস নিব না আর। ওকে, টানা তো ক্লাস নিচ্ছে, আমি হয়তো আর ম্যাক্সিমাম 10 মিনিটস ক্লাস নিব। হ্যাঁ, ওকে, তার মানে আমার ইকোনমিক্সের ক্যাটাগরির মধ্যে যদি আমি চিন্তা করি, আমি যেটা বলছিলাম, যে কোনো সাইটকে, যে কোনো ঘটনাকে কিন্তু আমরা, বা যে কোনো ইনসিডেন্টকে কিন্তু আমরা দুইটা পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে চিন্তা করতে পারি। ওকে, বা এইভাবে যদি আমি চিন্তা করি, ধরেন একটা ঘটনা, ওকে, ঘটে গেল। ওকে, একটা ঘটনা, যে কোনো একটা ঘটনা ঘটে গেছে, ধরেন কি ঘটনা ঘটে গেল, ধরেন হচ্ছে আমি যদি বলি, এই ধরেন যে কোনো একটা বাংলাদেশের একটা রিসেন্ট একটা যে কোনো একটা ঘটনা বলেন। ওকে, বলেন তো দেখি। রিসেন্ট ঘটনা স্যার, আল জাজিরা। আল জাজিরা স্যার ঘটনা স্যার, এটা all the prime minister's men নাকি? Yes sir. ওকে, আচ্ছা, এখন এটা কন্ট্রোভার্সিয়াল স্যার চালানো দেওয়া যেতে পারে। হ্যাঁ, বুঝি নাই। ড্রাগস? স্যার জি স্যার, জি স্যার, ড্রাগস, ইয়াবা চালান, ড্রাগস। আচ্ছা, হ্যাঁ, ওগুলো পুরাতন হয়েছে, সব সময় চলে। এটা তো সব সময় চলে। হ্যাঁ, রিসেন্ট খুব। আর ধরেন হচ্ছে আরেকটা আছে কিন্তু ঘটনা, আমি এটাকে আমার এটা আসলে বাংলাদেশ বলে এটা পসিবল। ওকে, ইস পসিবল। ওকে, এটা শুধুমাত্র বাংলাদেশ বলে। জি স্যার, এটা হচ্ছে আমি বলি, আপনারা পড়ছেন কিনা, আমি মাঝে মাঝে এটা দেখে আমি হাসিও খুব। রিমুভ করার জন্য ভিডিওগুলো? হ্যাঁ হ্যাঁ, না 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 না, সেটা হচ্ছে দীপুর নাম শুনছেন? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, যে অষ্টম শ্রেণী পড়ুয়া ছেলে, মানে সমস্ত পুলিশ থেকে শুরু করে সবাইকে হলো ইয়া করে ফেলছে একবারে। ইজ পসিবল, দিস পসিবল অনলি বিকজ অফ দিস বাংলাদেশ। থানায় গিয়ে সম্মাননা নিত। 20 বছরের একটা ছেলে, তাকে আমি আসলে আলটিমেটলি মানে ওর হয়তো তার এই সেন্সটা নেগেটিভ দিকে গেছে, কিন্তু সে কিন্তু মেরিটোরিয়াস কিন্তু সে। ওকে, এবং আলটিমেটলি তার হয়তো সে নেগেটিভ ভাবে ইউজ করছে, কিন্তু তার ডেফিনেটলি সেই ধরনের মানে অ্যাবিলিটি আছে বলেই কিন্তু সে সেটা পেরেছে। ওকে, বাংলাদেশ বলে এটা পসিবল হয়েছে। জি স্যার, মানুষ তো অনেক বেশি লোভী এখন বর্তমানে, আর যেটা চাই কোনো কিছু পরীক্ষা না করে শুরু করে দেয় স্যার। এক্স্যাক্টলি। তো দেখেন যে আসলে এরকম সিচুয়েশন চলে গেছে যে বাংলাদেশে আসলে অনেক কিছুই এখন পসিবল, সব সম্ভবের দেশ বাংলাদেশ। এটা কিন্তু আমার মনে হয় না যে গত 50 বছরেও এরকম হয়েছে, বা 100 বছরে এরকম হয়েছে। ওকে, জি স্যার, আসলে এরকম ঘটনা পাওয়া যায় খুবই কম। পৃথিবীতে আছে কিনা আই ডাউট। জি স্যার, পৃথিবীতে আছে কিনা, পৃথিবীতে আরো অনেক ধরনের ঘটনা ঘটছে, কিন্তু এই ধরনের ঘটনা ঘটছে কিনা ধরা পড়ে সেগুলো চোখের সামনে আসে স্যার, যেগুলো ধরা পড়ে না সেগুলো স্যার
একসময় অনেক বড় বড় মহৎ ব্যক্তি হয়ে যায় স্যার, বিভিন্ন জায়গায় ভাষণ দিয়ে ফেলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে, আচ্ছা, ওয়ান কাইন্ড অফ এক্সপ্লোরেশন বলা যায় এটাকে, মানে আবিষ্কার। ওকে, আবিষ্কার হলে যেমন আমরা একটু নড়েচড়ে বসি, যা এই জিনিসটা হয়ে গেছে, এই জিনিসটা আবিষ্কার হয়েছে, বাহ, এটা তো কখনো পসিবল না, এরকম হয়েছে আর কি। হ্যাঁ স্যার, অবশ্যই। আচ্ছা, তার মানে এখন এই যে ঘটনাটা ঘটলো, আমি কথা প্রসঙ্গে আসি, যে ইকোনমিক্সের যে দুইটা ক্যাটাগরিজের কথা আমি বললাম, ওকে, ক্যাটাগরিজের একটা হচ্ছে পজিটিভ ইকোনমিক্স, একটা হচ্ছে নরমেটিভ ইকোনমিক্স, নেগেটিভ না। ওকে, এখানে ভালো খারাপের বিষয়টা আমি এখানে আনতেছি না। ওকে, ওকে, তাহলে পজিটিভ ইকোনমিক্স আর একটা হচ্ছে নরমেটিভ ইকোনমিক্স, দুইটা ক্যাটাগরিজ। এখন আমি যে বললাম এই যে দীপুর যে কাহিনীটা ঘটলো, ওকে, এটা কি এইভাবে ঘটা উচিত ছিল? এটা হওয়া উচিত ছিল না স্যার। সে তো প্রথমেই পুলিশ ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে বা প্রপার যদি তাকে ওই ইনভেস্টিগেট করা হতো, প্রথমেই তো সে ধরা খেয়ে যেত। জি স্যার। তার মানে কি, এই যে এই পর্যন্ত যে দীপু আসলো, এই ঘটনা কিন্তু এভাবে ঘটা উচিত ছিল না। যে ঘটনাগুলো ওনাকে ধরে বা উনি যে ক্রিয়েট করছে যে ঘটনাগুলো, এভাবে কিন্তু ঘটা উচিত ছিল না, রাইট? জি স্যার। এইটা হচ্ছে একটা সেন্স। আরেকটা সেন্স কি, আসলে কি ঘটতেছে, দীপু যে ঘটনাগুলো ঘটাইলো, আমার কথা বুঝতে পারছেন? জি স্যার, অবশ্যই। একটা হচ্ছে কি ঘটা উচিত ছিল বা কি হওয়া উচিত ছিল, আরেকটা হচ্ছে কি হচ্ছে। এখন এই দুইটা সেন্স কি আমি সবকিছুর ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারবো না? হ্যাঁ, এটা তো করা যাবে স্যার। বাংলাদেশের বর্তমান এডুকেশন সিস্টেম, ওকে, কিছুদিন পর পর অ্যানাউন্সমেন্ট কি, বন্ধ, 15 দিন করে বন্ধ বাড়ানো হচ্ছে। আবার স্যার আজকে শুনলাম নাকি স্যার ওই যে জিপিএ 5 ছাড়া নাকি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারবে না, মানে পাবলিকে। এটা কি সত্য কিনা আমি জানি না, সেটা আসতেছি। আমি থাকি। তার মানে কি, কিছুদিন পর পর যে অ্যানাউন্সমেন্টটা হচ্ছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এডুকেশন ইনস্টিটিউশন 10 দিন, 15 দিন, 20 দিন করে বন্ধ এক্সটেন্ড করতেছে। আসলেই কি এই ধরনের ডিসিশনটা কি নেওয়া উচিত ছিল? অল্টারনেটিভ কোনো ওয়ে ছিল না? নতুন কোনো প্রপোজাল দিতে পারতো না? অবশ্যই পারত। বন্ধটাই কি একটা আলটিমেট সলিউশন? আপনারা কি মনে করেন? স্যার বন্ধ হয়ে ক্ষেত্রে কোনো লাভ হচ্ছে না। না, হ্যাঁ সবকিছু তো খোলা, শুধু ইউনিভার্সিটি গুলো অফ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু অফ আছে। হ্যাঁ, আমার কথা হচ্ছে এটা কি কোনো সলিউশন হতে পারে, যে বন্ধ রাখাটা? অল্টারনেটিভ কোনো ওয়ে নাই গভর্নমেন্ট তরফ থেকে? অনেক ওয়ে আছে স্যার, বাট হচ্ছে তারা মানে প্রয়োগ করতেছে না এখন বর্তমানে। তার মানে কি, হ্যাঁ বলেন স্যার। আসলে হয়েছেটা কি স্যার, আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটা হচ্ছে নন প্রফিট এরিয়া, তো সরকারি কোনো এটাতে প্রফিট নেই, উল্টা আরো পুরা অনেক টাকা খরচ হয়, যার কারণে সরকার করোনা পরিস্থিতির কারণে জিনিসটা, যেহেতু নন প্রফিট এরিয়া, যেহেতু কোনো ইনকাম আসতেছে না, উল্টা আরো দিতে হইতেছে, যার কারণে সরকার এটা অফ করে রাখছে। স্যার ইকোনমিক্স, হ্যাঁ, তার মানে সরকারের কোনো লস নাই। Definitely there are some other measures, okay, that should be taken by the government, যেটা অবশ্যই নেওয়া উচিত ছিল। আদার্স যেখানে সারা পৃথিবীতে অন্যান্য কান্ট্রিগুলোতে যেখানে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ওয়েতে তারা কিন্তু এডুকেশন সিস্টেমটাকে চালু করে রাখছে ওরা এখনো। ইভেন পাকিস্তানের মতো কান্ট্রি, ওকে, দেখেন তারা হয়তো অনলাইনে অতটা বেশি স্ট্রং না, তারাও কিন্তু অফলাইনে বেশ কয়েকবার গিয়েছে। ওকে, শুনে থাকবেন যে পাকিস্তানে হচ্ছে কিছুদিন, 1 মাস খোলা রাখার পরে আবার গভর্নমেন্ট অ্যানাউন্সমেন্ট দিচ্ছে বন্ধ থাকবে। তার মানে ওরা অ্যাটলিস্ট চেষ্টা করতেছে এডুকেশনটাকে কিভাবে কন্টিনিউ করা যায়, এডুকেশন সিস্টেমটাকে। ওকে, আর অন্যান্য ডেভেলপ কান্ট্রিজের কথা তো বাদই দিলাম। ওকে, তাদের তো কোনো এডুকেশন সিস্টেমে কোনো বন্ধ নাই, বন্ধ আছে নাই কিন্তু ডেভেলপ কান্ট্রিজের ক্ষেত্রে আমি যদি বলি। তার মানে এই সিস্টেমটা আসলে এই যে এই এডুকেশন সিস্টেমের এই যে অ্যানাউন্সমেন্ট গুলো কি হওয়া উচিত আর আসলে আলটিমেটলি কি হচ্ছে, তার মানে এই দুইটা সেন্স কিন্তু আমি এখানে ইউজ করতে পাচ্ছি না? জি স্যার। কি হওয়া উচিত আর কি হচ্ছে, তার মানে যে কোনো ঘটনার মধ্যেই আমি দুইটা সেন্স আমি কিন্তু গ্রো করতে পারি, কি হওয়া উচিত আর কি হচ্ছে। যেমন ধরেন হচ্ছে আমি যদি বলি বাংলাদেশের পলিটিক্যাল সিস্টেম, ওকে, এখানে কোনো অপোজিশন পার্টি নাই, এখন কি হওয়া উচিত, অপোজিশন পার্টি থাকা উচিত ছিল, স্ট্রং অপোজিশন পার্টি, তাহলে হয়তো বাংলাদেশের পলিটিক্যাল সিস্টেমটা আরো ভালো হতো।
কিন্তু আলটিমেটলি কি স্ট্রং কোনো অপোজিশন পার্টি নাই, রাইট? তার মানে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই কিন্তু আমি এই পেঁয়াজের দাম কি হওয়া উচিত আর কি হচ্ছে, প্রত্যেকটা কিছুর মধ্যেই কিন্তু আমি দুইটা সেন্স কিন্তু আমি গ্রো করতে পারি। একটা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল সিচুয়েশন এন্ড হোয়াট শুড বি দ্য সিচুয়েশন। তো এই যে আমি দুইটা স্টেটমেন্ট আমি বললাম, ওকে, একটা হচ্ছে কি পজিটিভ আর নরমেটিভ। নরমেটিভ। পজিটিভটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কি ঘটতেছে, ওকে, হোয়াট ইজ গোয়িং অন। আর নরমেটিভটা হচ্ছে হোয়াট শুড বি দ্য সিচুয়েশন। আমি লিখে দিচ্ছি। পজিটিভ ইকোনমিক্স হচ্ছে what is going on, okay, আর নরমেটিভটা হচ্ছে what should be the situation। এখন আমাকে বলেন একটু যদি আমি একটু ইন ডিটেলসে যাই, ওকে, হোয়াট ইজ গোয়িং অন, যে কোনো ঘটনাই হোক বা যে কোনো ইভেন্ট হোক, এটার মধ্যে কি আমি এই সেন্সটা গ্রো করতে পারবো কিনা, কজেস গুলো ক্রিয়েট করতে পারবো কিনা, এন্ড ইফেক্ট গুলো ক্রিয়েট করতে পারবো কিনা হোয়াট ইজ গোয়িং অন এর মধ্যে। পেঁয়াজের জি দাম, স্যার, ওইটা নিয়ে অ্যানালাইসিস করলে তো আমরা হ্যাঁ ধরতে পারবো যে কি কারণে এবং কোন জায়গা থেকে ইফেক্টের কারণে এটার এফেক্টটা কি হচ্ছে এটা আমি বের করতে পারবো না। জি স্যার। পেঁয়াজের দাম 300 টাকা কেজি হওয়ার ফলে কি হচ্ছে, ওই যে আমি যে বলেছিলাম যে সিঙ্গারার মধ্যে পেঁয়াজ নাই, চলে আসছে কি পেঁপে, ইফেক্ট হিসেবে। কিন্তু কারণ কি পেঁয়াজের দাম 300 টাকা কেজি বলে, হ্যাঁ, পেঁয়াজের দাম 300 টাকা কেজি বলে মাসে আমার লাগতে হচ্ছে 5 কেজি, এখন লাগতেছে এর ফলাফল হিসেবে লাগতেছে হচ্ছে পেঁয়াজের দাম 300 টাকা কেজির ফলে লাগতেছে 2 কেজি এখন ফলাফল। তার মানে কি যা ঘটতেছে এটার মধ্যে কিন্তু সবকিছুর মধ্যে কিন্তু আমি কজেস গুলো ক্রিয়েট করতে পারবো, ইফেক্ট গুলো আমি ক্রিয়েট করতে পারবো, বের করতে পারবো, পারবো না? জি বাংলাদেশের স্যার। এডুকেশন সিস্টেমে এই কিছুদিন পর পর অ্যানাউন্সমেন্ট, 15 দিন 20 দিন করে বন্ধ এক্সটেন্ড হচ্ছে, ওকে, এর ফলাফল কি হবে আমরা দেখতে পারবো এবং দেখছিও। স্যার দেখছি তো অবশ্যই, অলরেডি স্যার কিছু স্টুডেন্ট বলে দিচ্ছে আমরা পরীক্ষা দিব না, এবারেও পাস দিতে হবে। আই ডাউট, ওকে, যে স্টুডেন্ট গুলো স্যার অনেকে তো বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে গেছে। 5 6 7 8 9 যারা এক বছর ওরা স্টাডির বাইরে, জি স্যার, আই ডাউট, ওকে, যে কিশোর বয়সে যারা আছে তারা, আমি জানি না যাদের গার্জিয়ান যারা স্ট্রিক্টলি তাদেরকে মেইনটেইন করতে পেরেছে, দ্যাট শুড বি ফ্যান্টাস্টিক, ওকে। স্যার বেশিরভাগই দেখা যায় যে অনলাইন গেম নির্ভর হয়ে গেছে স্টুডেন্টরা এখন টিনেজারদের ভিতরে। আই ডাউট আরো অন্যান্য কোনো অ্যাক্টিভিটিস তারা ইনভলভ হয়ে গেছে কিনা। জি স্যার, ওকে, আই ডাউট। ওকে, এদেরকে কি অন্য কোনো ভাবে এদেরকে ইনভলভমেন্ট করা যেত না গভর্নমেন্টের তরফ থেকে? হ্যাঁ, পড়াশোনার দিক দিয়ে হোক বা অন্য কোনো ভাবে এদেরকে কি ইনভলভমেন্ট রাখা যাইতো না? চাইলেই পারতো। ওকে, স্যার আমি দেখলাম কি স্যার গ্রাম এলাকায় স্যার প্রাইভেট কিন্তু পড়ে এখনো, বুঝছেন, ক্লাস না হলেও স্যারেরা কিন্তু প্রাইভেট পড়ায় বাইরে, বাট সবাই তো আর পড়ে না এইভাবে। টিভি চালু আছে তো, পোলাপানরা এমনি পড়তে চায় না, পোলাপানরা এমনিই পড়ে না, ওদেরকে স্কুলে না নিলে পোলাপানের সেই পড়ার আগ্রহটা কি জন্মাবে, গ্রো করবে না স্যার, অবশ্যই না করবে। স্যার গ্রামে তো স্যার এখন স্কুল চলে না, সব প্রাইভেট আর কোচিং এর উপর আছে স্যার, স্কুল খালি নাম। হ্যাঁ, তার মানে কি আমি সেটাই জানতে চাচ্ছি যে এই অল্টারনেটিভ মিনস গুলো অন্যভাবে কিন্তু অনেকভাবে কিন্তু এটাকে করে। যাই হোক, আমরা যেটাতে আসি সেটাতে থাকি। পজিটিভ ইকোনমিক্স এর ক্ষেত্রে আমরা কজ ইন ইফেক্ট ক্রিয়েট করতে পারছি, ওকে, রাইট, কি হচ্ছে এবং এটা দিয়ে ফলাফল কি হবে এটা আমরা বের করতে পারবো। কিন্তু নরমেটিভ ইকোনমিক্স এর ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা আমি বের করতে পারবো না, কারণ এটা তো হচ্ছেই না। হোয়াট শুড বি দ্য সিচুয়েশন, কি হওয়া উচিত, সিচুয়েশনের উপর সব ডিপেন্ড করবে এটা স্যার। এটা তো আর হচ্ছে না। জি স্যার,
হোয়াট শুড বি থিওরিটিক্যালি মানে যে এটা হওয়া উচিত। হ্যাঁ এটা হওয়া উচিত, হ্যাঁ হোয়াট শুড বি, এটা তো হচ্ছে না, এটা তো তাহলে আমি ইফেক্টও দেখতে পারবো না, পারবো? না স্যার। তার না মানে স্যার, কি কোন একটা রেজাল্ট করতে হলে তাকে এক্সপেরিমেন্ট করতে মানে আগে ওটা ঘটতে হবে। হ্যাঁ ঘটতে হবে, হ্যাঁ এটা তো হচ্ছে না। হোয়াট শুড বি দ্য সিচুয়েশন, হোয়াট টু বি দ্য সিচুয়েশন, এটা তো হচ্ছে না। ওকে, তার মানে যেটা হচ্ছে না সেটার ফলাফল আমি বের করতে পারবো না। বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার অবশ্যই। আচ্ছা আজকে এই পর্যন্ত থাকুক। ওকে, দেখেন আমি কিন্তু কন্টেন্ট মাত্র দুইটা জিনিস কভার করছি, একটা হচ্ছে ইকোনমিক্স এর ডেফিনেশন আর হচ্ছে ইকোনমিকের দুইটা ক্যাটাগরিজ। ওকে, অলরেডি টাইম শেষ হয়ে গেছে। হ্যাঁ বলেন। স্যার অ্যাটেন্ডেন্স দিবেন না স্যার? নিব। স্যার আমার দুইটা কোশ্চেন ছিল স্যার, সাউন্ড প্রবলেমের কারণে বলতে পারতেছি না। বলেন প্লিজ। স্যার আমার প্রথম কোশ্চেন হচ্ছে ইকোনমিক্স নিয়ে যারা ওভারঅল ডিল করে তারা কি শুধুমাত্র ফিনান্সিয়াল দিকে ডিল করে নাকি ফিনান্সিয়াল এবং সয়েস আদার্স এগুলো নিয়ে ডিল করে? শুধু ফাইন্যান্স তো আসবে না। ওকে, ফাইন্যান্স ওয়ান অফ দা টুলস। ওকে, অনেকগুলো টুলসের মধ্যে একটা হইতে পারে, কিন্তু তাই বলে এটা কিন্তু একমাত্র টুলস না। শুধু ফাইন্যান্সিয়াল যে প্রফিট হোক, ওকে, আদার্স যে জিনিসগুলো সেগুলো আসবে তা কিন্তু না। তাকে এর বাইরেও অনেক কিছু চিন্তা করতে হয় ইকোনমিক্স। স্যার আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে স্যার বলেন। স্যার আমরা তো দেখলাম যে ইকোনমিক্স এখানে একটা রিওয়ার্ড বা পেনাল্টি দুইটা ইস্যু নিয়ে করে, তো ইকোনমিক্স কি এই ছাড়া মধ্য কোনো ইথিক্স কি অ্যাপ্লাই করে, শুধুমাত্র কি রিওয়ার্ড আর পেনাল্টির মধ্যেই থাকে? এখানে একটা ভালো একটা জিনিস চলে আসছে আপনার প্রসঙ্গ থেকে। ইকোনমিক্সের যে শুধুমাত্র যে আমি বলতে যাচ্ছিলাম, আমি মনে কিছুটা ধরতে পারছি যে কি হওয়া উচিত বা এটার ফাইন্যান্সিয়াল যে আসপেক্টস গুলো আছে, ওকে, বা আমি যদি বলি এর বাইরেও কিন্তু ইকোনমিক্স চিন্তা করে। ওকে, যেমন হচ্ছে ইনইকুয়ালিটি চিন্তা করে ইকোনমিক্স, বৈষম্য, ডিসক্রিমিনেশনও কিন্তু ইকোনমিক্সের মধ্যে আছে। অর্থাৎ এর মধ্যে চিন্তা হবে এথিক্স কি হবে, ভ্যালুস গুলো কি কি, এটাও কিন্তু আসবে। ওয়েলফেয়ার, ওকে, কল্যাণ, সমাজের সকলের কল্যাণ হোক, ওকে, এই জিনিসগুলো কিন্তু ইকোনমিক্সের মধ্যে আছে। ওকে, ইকোনমিক্সের একটা অন্যতম একটা ব্রাঞ্চ আছে, একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স বলে। ওটার মধ্যে এই জিনিসগুলোই আমরা পড়েছি আসলে। সেটা হচ্ছে যে সমাজের সকলের ওয়েলফেয়ারটা আমি কিভাবে এনশিওর করব, সকলের ওয়েলফেয়ার কল্যাণ কিভাবে এনশিওর করা যায়। এটার একটা ব্রাঞ্চ আছে ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স, এটা আমরা পড়েছিলাম। আমি কি আপনার কোশ্চেনে অ্যানসার দিতে পেরেছি? জি স্যার। যেমন হচ্ছে আপনি একটা উদাহরণ দিয়েছেন যে পেঁয়াজের দাম যখন বাড়ছে তখন ব্যবসায়ীদের জন্য সেটা হচ্ছে রিওয়ার্ড, আমাদের জন্য হচ্ছে পেনাল্টি। তাহলে ইকোনমিক্সটা এখানে তাহলে মধ্যম পন্থা হিসেবে ব্যবহার করতে পারত। হ্যাঁ ঠিক আছে। এখন এরকম শুধু ইকোনমিক্স এটা বলে ক্ষান্ত নাই, কিন্তু আমার জন্য রিওয়ার্ড হলো, আরেকজনের জন্য পেনাল্টি হলো। ওকে, এই যে আমার জন্য যে পেনাল্টি হলো পেঁয়াজের দাম বেড়ে যাওয়ার ফলে, এটা কিন্তু ইকোনমিক্স পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমার কিন্তু ওয়েলফেয়ারটা এনশিওর হয় নাই, ওয়েলফেয়ারটা কিন্তু আমার থাকে না। এটাও কিন্তু ইকোনমিক্স চিন্তা করে। শুধুমাত্র যে আমি প্রফিট করে গেলাম ফার্ম হিসেবে, আর আমি কনজিউমার শুধু আমার স্যাটিসফ্যাকশনটাকে ম্যাক্সিমাম করে গেলাম, আরেকটা মানুষ, পাশের মানুষ, সে কোনো চয়েসই ক্রিয়েট করতে পারছে না, ওকে, তার কোনো স্যাটিসফ্যাকশন ক্রিয়েট হচ্ছে না, এটাও কিন্তু ইকোনমিক্স চিন্তা করে। ইনইকুয়ালিটি যেটা বলতেছি, বৈষম্য, সেটাও কিন্তু আছে। ওকে, আরেকটা ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বলে একটা ব্রাঞ্চ আছে ইকোনমিক্সের, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, ওকে, বা ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট বলে। এটা তো সোশ্যাল সায়েন্সের বাট সোশ্যালে যত কিছু আমাদের দরকার মানে প্রত্যেক সবগুলোকেই সব জায়গায় ইকোনমিক্স কাজ করে, সব পার্টি। হ্যাঁ। আচ্ছা আমি রোল কল করবো। হ্যাঁ, আর কারো যদি কোশ্চেন থাকে অবশ্যই আমাকে বলবেন। হ্যাঁ, এই কোশ্চেন গুলো কিন্তু মানে না করলে আসলে ক্লাসে পার্টিসিপেশনটা আসলে খুব বেশি ইফেক্টিভ হয় না। ওকে, এখানেও কিন্তু ইকোনমিক্স চলে আসছে টু গেট দ্য ম্যাক্সিমাম স্যাটিসফ্যাকশন লেভেল। মানে আপনি এজ এ স্টুডেন্ট হিসেবে ম্যাক্সিমাম স্যাটিসফ্যাকশন লেভেল কিভাবে পাবেন? ইফ ইউ আস্ক কোশ্চেনস। ওকে, আচ্ছা আমি রোল কল করতেছি। শান্তা আক্তার জেমি, রাইয়ান উদ্দিন মজুমদার, শিলা আক্তার হাফসা, ইয়েস স্যার,
আতিয়া শারমিন দোহা শিফা, Yes, sir. হাবিবুর রহমান, Yes, sir. তাসনিম জান্নাত তাহসিন, Yes, sir. লোকমান হোসেন, Yes, sir. ফয়াজ ইবনে শাহিদ, শহীদ নাই Present, sir. আছেন, আহনাফ মুত্তাকি সাব্বির, Yes, sir. রাফাতুল ইসলাম। Yes, sir. যাদের ক্লাস আছে তারা চলে যেতে পারেন। হ্যাঁ, আমি ক্লাস এখানে শেষ করবো। হ্যাঁ, আমি রোল কল করে মানে যাদের হয়ে গেছে অ্যাটেন্ডেন্স তারা চলে যেতে পারেন যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে। উষা আক্তার, Yes, sir. ফার্স্ট ক্লাস করেন নাই? স্যার করছিলাম। না, আমার এখানে তো অ্যাটেন্ডেন্স নাই আপনার। স্যার আমি ছিলাম ফার্স্টের দিকে। ওকে, সমরেশ চন্দ্র কর্মকার, সাজাদুর রহমান। Yes, sir. তানজিন ইরফান চৌধুরী, রাত আরাফিন, Sir. শোভন শিকদার, Yes, sir. এস এম সাইফুল আপন, Yes, sir. আফরিন সুফিয়ান, Present, sir. কাউসার আহমেদ সজল, Yes, sir. মেহেদি হাসান সাজ্জাদ, Yes, sir. জান্নাতুল নেশা, Present, sir. শুভ্রব্রত বিশ্বাস, Yes, sir. আব্দুল্লাহ মাহমুদ নাই, আরমান খান, শাকিল আহমেদ, Yes, sir. জাহিদুল হাসান, Yes, sir. এস এম সিরাজুল ইসলাম, Yes, sir. কাউসার আহমেদ, Yes, sir. শেখ আবু জুবায়ের, Yes, sir. মিনাস আবেদিন সোহান, বাঁধন পারভেজ, কাইয়ুম Yes, sir. উজ্জামান। বাঁধন পারভেজ আছেন? Yes, sir. আছি স্যার। ওকে, কাইমুজ্জামান পার্থ, পার্থ, Yes, sir. Yes, sir. আসিফি আলম, Present, sir. নাইম, সাইমন হুসেন, Yes, sir. আব্দুল্লাহ অন্তর, Present, sir. আবু সালাত লিমন, Yes, sir. মেহেদি হাসান, Yes, sir. আজহারুল ইসলাম, Sir. Yes, sir. রিয়াজ হোসেন, Yes, sir. মামুন হোসেন, Yes, sir. নাইমুর রহমান, নাজমুল হাসান, Yes, sir. সাজেদা সুলতানা, Yes, sir. সারোয়ার মোর্শেদ, Present, sir. আফসানা মিমি, Yes, sir. নাজিফা খানম, Present, sir. আরাফাত হোসেন, Yes, sir. ইসমাইল হোসেন, Yes, sir. মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, Present, sir. সুজন শেখ, Yes, sir. শিমুল চন্দ্র দাস, Yes, sir. সাব্বির আহমেদ, দেখা যাচ্ছে নাজমুল হাসান রিফাত। ওকে, গুড। আচ্ছা, ক্লাস মনিটর যেন কে আপনাদের আছেন? উনি Yes, sir. স্যার শোভন। শোভন, স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন। স্যার আমার প্রেজেন্টটা দিতে পারিনি স্যার। প্রেজেন্ট দিতে পারেন নাই? না স্যার। দান দিচ্ছি। শোভন, আমি আপনাকে আমার সেল নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি, ইন কেস কেউ যদি চায় আপনি দিতে পারেন। হ্যাঁ, Okay, sir. স্যার আমার প্রেজেন্টটা কি দিয়েছেন স্যার? দিচ্ছি। আপনার আইডিটা বলেন একটু। স্যার 18300 হ্যাঁ 2022 মানে লাস্টে 22। লাস্টে 22। সমরেশ চন্দ্র কর্মকার। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আর কেউ আছেন? ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, ভালো থাকেন। সিলেবাসটা আমি আজকে দিয়ে দিব আপনাদের। হ্যাঁ,
ওইদিন তো বুঝিয়ে দিয়েছিলাম কিছুটা, আজকে দিয়ে দিব। ওকে স্যার। ওকে স্যার বইটাও দিয়ে দিন। হ্যাঁ বইটা দিয়ে দিব। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ। হুম, bye.